Okay. Hello, everybody. Good evening. Am I audible? Some of you just confirm me once so that we can start the meeting, today's session. Okay. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Sure. There was some technical glitch earlier, which now have been resolved, and now we are good to go. Sorry for the technical glitch. There was some issue with the link, right? I hope everybody have joined now. So let me introduce myself first, and then we'll start with our session. The topic of today, that is introduction of GS3 paper. Okay, so within a minute or two, I'll introduce myself, and then we'll be starting the session. So I hope we are meeting for first time. मला असं वाटतं की on this particular batch, I'm teaching for the first time, right? So there was no previous session. की झालंय मी कधी घेतलंय का याच्या आधी, I don't know. I mean, there are like so many batches, so I could not keep the track of it. Okay, first session, fine, good, sure.
So my name is Shailesh Ganmode. Right? I have done Bachelor of Engineering from University of Pune in Electronics and Telecommunication. I've so far given 4 attempts of UPSC. I've also given 4 mains so far. I've also attempted the. I also given one of the UPSC interview in 2018, and I'm here in Chanakya. I'm faculty since last 4 years. I've been teaching over here for the subjects economy, polity, and current affairs. I teach in the Chanakya. So that's my brief introduction, which is relevant for this particular batch. So I take the economy lectures over here, and that's why we are doing this introduction of GS3 over here in this particular session. Ataparanta, how many sessions are there on your batch, and how many introductions you have already? Have you? Okay, 2. So GS1 and GS2. I assume those 2 introductions have been done and dusted, right? GS1 and GS2. तेच 2 झालेले आहेत ना, GS1 and GS2, and this is GS3, right? Fine. Good. Thank you. So this is GS3. So we will first see the overview of the subject. What's going to be our agenda for today's meeting? I'll briefly explain that, and then we'll go. So first, I'll give you an overview of the GS3 subject. What is its relevance? What is its significance? What are its good points? What are some of the challenges we face in this GS3 paper? That's number 1. Number 2, we'll break down the GS3 paper in 4-5 subjects, because there are at least 6 subjects are there in this GS3 paper. So we will break down it. We'll see its syllabus, each paper syllabus, each subject syllabus. I'll also give you sources in the second part. मी त्याच्यामध्ये sources तुम्हाला सांगेल simultaneously. So one by one, please mute yourself. सगळ्यांना I request, please mute yourself. You can unmute yourself whenever I'll ask you to talk. Okay? I'm muting all of you. Fine. So that is second part. Okay? First part I'll give overview. Second part I'll give you syllabus and the sources. Number 2, I'll also tell you some of the. I'll also show you the past questions from this GS3 paper. मागच्या 1-2 वर्षात झालेले काही प्रश्न मी तुम्हाला दाखवेल. And if time permits, my friends, in the fourth part, we will also see some model answers for few particular questions in this GS3 paper. म्हणजे काही प्रश्न जे युपीएससीने विचारलेले आहेत मागच्या वर्षी, आपण त्याचे मॉडेल आन्सर सुद्धा बघण्याचा प्रयत्न करू, if time permits, right? That's number 4 on our agenda. And number 5, I'll give you some final tips how to basically go ahead with the preparation of GS3 paper. So that's going to be our agenda. Having cleared the agenda, now let's talk about the overview of the subject. ठीक आहे, पहिला part overview. So एक गोष्ट लक्षात ठेवा, this is the huge paper. GS3 is a huge paper. I always think one thing, है ना, मला असं एक गोष्ट नेहमी वाटतं when I look at the UPSC syllabus, आणि 4 वेळा आता मी ते मेन्स दिलाय, त्यामुळे मी त्याचा बराचसा तो सिलेबस मला बघायला लागला आणि त्याचा अभ्यासही करायला लागला, अर्थातच ते पेपरही दिले. तर मला एक असं नेहमी एक अशी गोष्ट वाटत आलेली आहे, जर तुम्ही सिलेबस बघितला तर तुमच्याही लक्षात येईल की आधी काय केलं ना युपीएससी वाल्यांनी, दे कम अप विथ द सिलेबस फॉर फर्स्ट दे कम अप विथ सिलेबस फॉर GS1, GS2 आणि GS4 है ना, या तिघांचं त्यांनी आधी सिलेबस बनवून टाकला. सो GS1 मध्ये दे पुट 3 सब्जेक्ट्स, social issues, history and geography. GS2 मध्ये त्यांनी they put IR, polity and governance. ठीक आहे. And GS4, that's a special paper. त्याच्यामध्ये ethics, integrity, aptitude आहे, आणि त्याच्यामध्ये बेसिकली फिलॉसॉफी, सायकोलॉजी अँड पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन असा तिघांचा मिळून तो सब्जेक्ट बनलेला आहे GS4. तो whenever introduction of that particular paper happens, you will get to know. पण इसेन्शियली तो एथिक्स, इंटिग्रिटी, ऍप्टिट्यूडचा पेपर आहे. तर हे 3 पेपर आधी त्यांनी बनवले, सिलेबस बनवला. नाउ they got something in their attention की there are so many subjects are left now. आता त्याचं काय करायचं, तर मग त्यांनी ते सगळेच्या सगळे क्लब करून GS3 पेपर बनवला आहे ना. सो दॅट्स वाय यू सी मेनी सब्जेक्ट्स आर देअर इन GS3, हायेस्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देअर इन GS3 पेपर. सो जे काही उरले ते त्यांनी GS3 मध्ये टाकून दिले. तर कुठले कुठले सब्जेक्ट आहेत GS3 मध्ये, तर देर आर ऍटलीस्ट 6 मेजर सब्जेक्ट्स आर देअर ना, मेजर मायनर सब्जेक्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम इकॉनॉमी, then there's science and technology. Third is environment and ecology. Number 4 is disaster management. Number 5 is
security, no? Security. So these many, and number 6 is of course agronomy and agriculture economy म्हणून agronomy. So असे हे agriculture and agronomy असे 6 सब्जेक्ट त्यांनी एका GS3 मध्ये क्लब केलेले आहेत. ठीक आहे. So this is how the paper have been, the syllabus is basically constructed. ठीक आहे. सो इथपर्यंत क्लिअर झालेलं आहे की आपल्याला आता या लेक्चरमध्ये 6 सब्जेक्टचा आपल्याला ओव्हरव्ह्यू घ्यायचा आहे. ठीक आहे. इकॉनॉमी पासून डिझास्टर मॅनेजमेंट पर्यंत. दॅट्स क्लिअर. अजून एक गोष्ट या GS3 ची एक स्पेशल गोष्ट आहे की वेनेवर यू रीड न्यूजपेपर्स माय फ्रेंड्स, जेव्हा जेव्हा तुम्ही न्यूजपेपर्सचा अभ्यास करता, वाचता तुम्ही न्यूजपेपर किंवा करंट अफेअर्स वाचता, तर इसेन्शियली 80% ऑफ युअर टाइम अँड in fact I will say 90% of your time, so let's keep it at 80% है ना, 80% ठेवूयात आपण. 80% of your time and your reading and your efforts are for these two subjects. तुम्ही न्यूजपेपर वाचता, करंट अफेअर्स वाचता, त्याच्यामधला 80% वेळ आणि कंटेंट दिस इज रिलेटेड टू 2 पेपर्स, GS2 आणि GS3, आणि त्यातल्या त्यातही खूप मोठा पोर्शन GS3 चा तुम्ही न्यूजपेपरमध्ये वाचत असता. सो वी हॅव दी फॅमिलियारिटी विथ दिस सब्जेक्ट. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये असं वेगळं काही नाही आहे. तुम्हाला वेगळं कुठे दिसेल, तुम्हाला वेगळं दिसेल GS4 मध्ये, तिथे खूप तो वेगळा सिलेबस आहे. पण GS3 इज देयर सो मच फॅमिलियारिटी आहे ना, देयर सो मच फॅमिलियारिटी. दॅट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस पेपर ऍक्च्युली, की आपण करंट अफेअर्समध्ये न्यूजपेपरमध्ये जनरली याच पेपरचा अभ्यास करत असतो, कारण ह्याच सगळ्या गोष्टी असतात न्यूजपेपरमध्ये. इकॉनॉमी असतं, ऍग्रिकल्चर असतं, सायन्स अँड टेक असतं, एन्व्हायरमेंट असतं, राईट, सेक्युरिटी असतं. सो दॅट्स वाय वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टडी फॉर दिस पर्टिक्युलर पेपर. दॅट्स नंबर 1. आणखी एक गोष्ट तुम्हाला आता सांगतो इथे, ती महत्वाची आहे. फ्रॉम द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो दिस पेपर इज इम्पॉर्टंट. आता सध्या आपण अभ्यास करताना या सेशनमध्ये वी आर टॉकिंग अबाउट मेन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ GS3 मेन्स पर्स्पेक्टिव्ह. बट वन व्हेरी गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिक्युलर पेपर इज all the subjects over here in GS3 paper are as it is part of prelims paper. जे GS3 मध्ये सगळे सब्जेक्ट आहेत, दे आर इक्वली इम्पॉर्टंट इन प्रिलिम्स पेपर. सो दोन्ही घटकांसाठी हा महत्वाचा आहे आणि दोन्ही ठिकाणी आपल्याला याचा अभ्यास करायला लागतो. सो दॅट्स वाय दिस पेपर नॅचरली बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ह्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी आता मी आतापर्यंत सांगितल्या. तर एकच गोष्ट फक्त तुम्हाला आपल्याला लक्षात ठेवायची की मेनी टाइम्स व्हॉट हॅपन्स, वी गेट कॉम्प्लेसंट अबाउट दिस पर्टिक्युलर पेपर आहे ना. वी गेट कॉम्प्लेसंट म्हणजे की आपल्याला वाटतं की मला सगळंच माहिती आहे, हे वाचलेलं आहे न्यूजपेपरमध्ये, याचा तर मी नेहमीच अभ्यास करत आलोय, खूप वेळ दिलाय. बट दॅट डझंट मीन यू विल बी एबल टू राईट गुड आन्सर्स ऑफ GS3 इन मेन्स एक्झामिनेशन, असं अजिबात नसतं. सो दॅट्स वाय डोंट गेट कॉम्प्लेसंट विथ रिस्पेक्ट टू युअर प्रिपरेशन. आणि हे बऱ्याच लोकांसोबत होतं. ठीक आहे. सोपा दिसतो पेपर, कारण सगळा सिलेबस दिलेला आहे, तोच वाचत असतो नेहमी, पण GS3 मध्ये मार्क्स येत नाही. दॅट हॅपन्स लॉट ऑफ टाइम्स. याची 2-3 कारणं मी तुम्हाला सांगू शकतो. एक तर म्हणजे की सिलेबस भरपूर मोठा आहे, सोपा असला तरी मोठा आहे. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कव्हर इट. त्यानंतर दुसरं कारण आहे की मी सांगितलं ना, कॉम्प्लेसन्सी, की आपण बेसिकली संतुष्ट होतो की अरे मी वाचलेलं आहे, मला काही करायची गरज नाही. ठीक आहे. दॅट्स नंबर 2. नंबर 3, आपण जनरली काय करतो ना, आपल्याला फक्त एवढं लक्षात ठेवतो की GS3 मध्ये इकॉनॉमी आहे, सायन्स आहे, एन्व्हायरमेंट आहे, सेक्युरिटी आहे, डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे. आय जस्ट रीड अबाउट दिस सब्जेक्ट्स अँड आय विल बी गुड टू गो इन GS3 पेपर. असं नसतं. आपल्याला सिलेबसचं हे सब्जेक्ट करायचेच आहे, बट देर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स गिवन इन दिस पर्टिक्युलर GS3 पेपर. सिलेबसमध्ये आपण बघणार आहोत आता की सिलेबसमध्ये खूप असे डिटेलमध्ये पॉईंट दिलेले आहेत पर्टिक्युलर, की हे पॉईंट आपल्या सिलेबसमध्ये आहेत. त्या डिरेक्टली ऑन दोज पॉईंट देर आर क्वेश्चन्स इन एक्झामिनेशन, पण आपल्याला माहितच नसतं, आपण त्या सिलेबस मधल्या पॉईंटचा अभ्यासच केलेला नसतो. ठीक आहे. जसं की इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ नावाचा एक सिलेबसमध्ये पॉईंट आहे GS3चा, तर आता तो इकॉनॉमीमध्ये येतो. पण जनरली वी रीड अबाउट इकॉनॉमी इन बुक्स, आपण प्रिपेअर करतो आणि आपण इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ असं स्पेसिफिकली करत नाही, पण प्रश्न त्याच्यावरती येणार आहे मित्रांनो. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय lot of times what happens, we don't go in details of the syllabus, we just keep ourselves limited to subject level. So ते सब्जेक्ट करायचेच आहे डीप मध्ये, तेव्हाच आपल्याला सिलेबस मधले पॉईंट समजतील. बट फायनल डिटेल, लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी ज्याला म्हणतात, दॅट इज व्हेरी रेलेव्हंट इन दिस पर्टिक्युलर पेपर. म्हणूनही काही जणांना मार्क्स येत नाहीत. ठीक आहे. तर हा झाला एक ब्रीफ ओव्हरव्ह्यू. तर आता याच्या पुढे जाताना कसं, तर खूप मोठा सिलेबस आहे, पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा. GS3चा खूप मोठा सिलेबस आहे. खूप मोठा आहे, ठीक आहे, पण नाउ व्हॉट इज द वे अहेड ना, व्हॉट इज द वे अहेड? वे अहेड इज माय फ्रेंड टू ब्रेक डाउन दिस ह्यूज पेपर इन डिफरंट सब्जेक्ट्स, prepare each subjects comprehensively, and then combine
आर प्रिपरेशन टुगेदर, स्टिच इट टुगेदर, आणि मग त्याचं काय करायचं आपल्याला शेवटच्या स्टेपमध्ये, वी हॅव टू सॉल्व्ह मॉक्स आहे ना, मॉक्स जे फायनल आन्सर रायटिंग असते ते करायची आहे. आणि एकत्र ते सगळ्यांची मॉक म्हणजे पूर्ण GS3 ॲज अ आन्सर रायटिंग केल्यानंतर we can basically say confidently that I have prepared for GS3 paper. Now this is a strategy, right? I'll repeat. We have to break down this particular subject into different this particular paper into different subjects like economy, agronomy, security, etc., etc. Then we have to comprehensively cover each of the given subject in the paper. त्यानंतर त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. आणि फायनली लास्ट स्टेजमध्ये वी हॅव टू बेसिकली ॲग्रिगेट आर प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ रायटिंग एंटायर GS3 पेपर है ना, त्याची 3 तास पेपर वेळ लावून प्रॅक्टिस करायची आहे. दॅट इज वेन आर प्रिपरेशन विल बी कम्प्लिटेड. आणि ऑफकोर्स रिव्हिजन विल बी दी कंटिन्युअस सायमल्टेनियस ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे, ते तर रिव्हिजन तर त्याच्यामध्ये येतच राहणार. सो दॅट्स बेसिकली अबाउट दी ओव्हरव्ह्यू ऑफ दी सब्जेक्ट है ना. हा झाला ओव्हरव्ह्यू या सब्जेक्टचा GS3चा. Ata, I'll start sharing my screen with you. I have made one presentation. It's not a presentation, it's kind of PDF in which I have mentioned the syllabus topics. जे UPSC ने दिलेले आहेत, I have mentioned that. Not only that, I have also mentioned sources in that particular document. मी ते सगळे तुम्हाला आता एक एक करून एक्सप्लेन करत जाणार आहे. त्यानंतर एक गोष्ट लक्षात ठेवा की दिस इज जस्ट अन इंट्रोडक्टरी सेशन. तर त्याच्यामुळे वी कांट गो इन डीप ऑन इच अँड एव्हरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस. पण तरीही जे महत्वाचे टॉपिक आहेत त्याच्यामध्ये मी काय करणार आहे तुम्हाला, त्याच्यामध्ये बेसिकली आय गिव्ह यू काही थोडंसं जरा इन्साइट द्यायचा प्रयत्न करेल की या टॉपिकचा अर्थ काय होतो, किंवा याच्यामध्ये आपल्याला काय वाचायचं आहे, किंवा याचं प्रिपरेशन कसं करायचं आहे. काही टॉपिकचं तरी डेफिनेटली मी तुम्हाला सांगणार आहे. ठीक आहे. सो नाऊ लेट्स स्टार्ट विथ बेसिकली दी प्रेझेंटेशन आहे ना. आपण त्याच्याकडे जाऊयात. आय स्टार्ट शेअरिंग माय स्क्रीन विथ यू पीपल. पण एक जरा गोष्ट मी तुम्हाला विचारतो या ठिकाणी, सो दॅट आय ऑल्सो गेट टू नो की यू पीपल आर विथ मी. व्हाय focusing on syllabus is important? Why knowing each and every part of the syllabus is important? एक तर कारण आपल्या सगळ्यांना आतापर्यंत कळलं असेल की फॉर प्रिपरेशन दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. फॉर प्रिपरेशन ऑफ द UPSC दिस नोविंग द सिलेबस, नोविंग इच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज इम्पॉर्टंट. हे तर एक तर डेफिनेट कारण आहे. बट देर इज सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझन, अँड आय होप यू शुड नो दॅट, की ते का महत्वाचं आहे, की वी शुड नो दॅट इच अँड एव्हरी सिलेबस ऑफ इच अँड एव्हरी टॉपिक ऑर पॉइंट ऑफ आर सिलेबस. ते खूप महत्वाचं आहे. कशासाठी? दुसरं कारण, ट्राय टू टेल मी. Okay, demand of UPSC from aspirants, yes, that is what the first point. Kshitij, I'll beg to differ on your point. UPSC do ask some questions out of sorry for the thing. हॅलो एव्हरीबडी. आता आवाज ठीक आहे माझा? येतोय आता? तर माझा तोच एक प्रश्न होता की
सिलेबस आता येतोय आवाज, फाईन. तर माझा प्रश्न एकच होता की सिलेबसचा इच अँड एव्हरी पॉइंट नोईंग व्हाय इट्स इम्पॉर्टंट, हा प्रश्न होता माझा. तर तुम्ही उत्तर दिलेत त्याला. तर 2 कारण, येस, एक तर आहे ऑफकोर्स सिलेबस, तर मी सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, तुम्ही बरेचसे चांगले उत्तर दिलेत अँड दे आर ऑल्सो रिलेव्हंट, लाईक इंटरलिंकिंग एसेट्रा एसेट्रा. पण दुसरं महत्वाचं कारण जे मला अपेक्षित होतं ते होतं, एक तर म्हणजे की काय अभ्यास करायचा. अजूनही आवाज येत नाहीये माझा? ओके ओके ओके, फाईन, थँक्यू. सो पहिला आहे की अभ्यास काय करायचा ते समजतं. आणि दुसरा महत्वाचं कारण आहे मित्रांनो, लक्षात ठेवा की यू हॅव टू रीड न्यूजपेपर्स, है ना. यू हॅव टू रीड न्यूजपेपर्स और यू हॅव टू रीड करंट अफेअर्स फॉर दिस पर्टिक्युलर एक्झामिनेशन. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट. सो न्यूजपेपर जेव्हा येतो आपल्या घरी किंवा आपण जेव्हा उघडतो तो न्यूजपेपर, आयदर इन पीडीएफ और इन हार्ड कॉपी, then we see lot of news, lot of different news in that particular newspaper. खूप मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये न्यूज असतात. खूप मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या टॉपिकवरती एडिटोरियल्स पण असतात. नॉट इच अँड एव्हरीथिंग इज रेलेव्हंट फॉर आवर एक्झामिनेशन, ऍटलीस्ट नॉट डायरेक्टली रेलेव्हंट, है ना. तसं बघायला गेलं तर रेलेव्हंट सगळंच आहे. कोणी म्हणेल की हे रेलेव्हंट नाही, हे इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. हो, सगळं मतच तसं तर सगळंच रेलेव्हंट आहे. तर सगळं वाचता येणार आहे का आपल्याला? नाही. वी डोंट हॅव दॅट मच टाइम, वी डोंट हॅव दॅट मच एनर्जी टू टेक दोज मेनी एफर्ट्स. सो दॅट्स वाय त्या न्यूजपेपर मधलं, त्या करंट अफेअर्सच्या सोर्स मधलं, किंवा समजा युट्यूबवरचं बघा, किंवा राज्यसभा टीव्हीवरचं डिस्कशन मधलं, कशाही मधलं, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस, दॅट विल गेट टू नो थ्रू वन्स वी आर थॉरो विथ आवर सिलेबस, है ना. एकदा आपली सिलेबस वरती कमांड असली प्रत्येक पॉईंट वरती, तर आपल्याला ते कळेल की काय करायचं आहे आणि काय सोडायचं आहे ना. व्हॉट वी शुड बी डुईंग अँड व्हॉट वी शुड नॉट बी डुईंग. सो कुठे एफर्ट्स लावायचे आहेत, कुठे टाइम टाकायचा आहे, how much to invest. That's why knowing about syllabus is important. I hope you got my point, है ना. आता तुम्हाला कळालं असेल की का ते महत्वाचं आहे. आणि ऑफकोर्स त्याच्याच एवढी महत्वाची दुसरी गोष्ट आहे, एक तर हा मोठा पिलर आहे नोईंग अबाउट सिलेबस, आणि सेकंड अँड इक्वली इम्पॉर्टंट इज रीडिंग अबाउट द पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना. केअरफुली लुकिंग फॉर पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर्स, दॅट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. ह्या दोन गोष्टी आपण एकदा क्लिअर केल्या तर दॅट गिव्स अस a good guiding light towards our preparation. ठीक, now I'll start sharing my screen with you. Sure. So as I said earlier, we will break down this GS3 paper into different टॉपिक्स, है ना. डिफरंट टॉपिक्स मध्ये, डिफरंट सब्जेक्ट मध्ये आपण डिवाइड करणार आहोत. तर फर्स्ट विल स्टार्ट विथ, बेसिकली फर्स्ट विल स्टार्ट विथ इकॉनॉमी, है ना. कशापासून आपण सुरुवात करूयात? इकॉनॉमी, है ना. विल स्टार्ट विथ इकॉनॉमी सब्जेक्ट, आणि त्यानंतर ॲग्रोनॉमी, सायन्स अँड टेक, अँड लाईक दॅट विल गो फॉरवर्ड. ठीक आहे. तर आधी इकॉनॉमीचा आपण काय बघूयात? सिलेबस बघूयात, है ना. थोडासा एक ब्रीफ ओव्हरव्ह्यू मी तुम्हाला सिलेबसचा, इकॉनॉमीचा देतो, आणि मग आपण त्याचे सोर्सेस बघूयात. ठीक आहे. सो पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की हा जो आहे, दिस इज अ मेन सिलेबस फॉर इकॉनॉमी. ठीक आहे, मेन्स एक्झामिनेशन साठी. बट देअर इज ऑल्सो दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर प्रिलिम्स ऑल्सो, है ना. हा कशासाठी महत्वाचा आहे? प्रिलिम्स साठी सुद्धा खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे, प्रिलिम्स साठी. इथे एकदा मला तुम्हाला थोडासा गिव्ह मी अ मिनिट, मी तुम्हाला एक गोष्ट दाखवायची आहे. ठीक. तर हे जे सब्जेक्ट आहेत ना, हाऊ मेनी वी हॅव? 6 सब्जेक्ट, है ना. टोटल 6 सब्जेक्ट वी हॅव. सो दिस इज अ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्युशन, है ना. हे काय आहेत? नंबर ऑफ क्वेश्चन्स इन 2020 मेन्स एक्झामिनेशन, है ना. 2020 मधले प्रत्येक सब्जेक्ट किती क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. आय जस्ट ड्रॉ अ टेबल फ्रॉम दी क्वेश्चन्स सो दॅट आपल्याला रिलेटिव्ह वेटेज कळेल. सो हे एकदा बघून घेऊयात, मग नंतर सिलेबस कडे जाऊयात. ठीक आहे. तर आपल्याला इथे लक्षात येईल की 6 सब्जेक्ट आपण बोललो होतो. तर यातला डिझास्टर मॅनेजमेंट वरती फक्त एक प्रश्न आलेला आहे. अदरवाइज माय फ्रेंड्स, ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स हॅव इक्वल क्वेश्चन्स, है ना. इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन. सो जनरली 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन each and every subject has generally 4 questions. ठीक आहे, लक्षात राहील एवढं. तर हे जरा लक्षात ठेवा. सो इक्वल वेटेज आपल्याला मेन्सचं प्रिपरेशन करताना ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, दॅट वी हॅव इक्वल वेटेज. ठीक आहे, फाईन. चलो लेट्स गो बॅक टू इकॉनॉमी, राईट. लेट्स गो बॅक टू इकॉनॉमी.
सो हा जो आहे हा मेन्सचा सिलेबस आहे इकॉनॉमीचा. तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला थोडासा अभ्यास करताना सुरुवातीला सांगणार आहे एक गोष्ट, जरा ते लक्षात ठेवा, शांततेत ऐका, की डोंट डायरेक्टली जम्प अपॉन दिस पर्टिक्युलर मेन सिलेबस ऑफ इकॉनॉमी. है ना, जेव्हा केव्हा तुम्ही इकॉनॉमीचा अभ्यास सुरू कराल तर हा मेन्सचा डायरेक्ट अभ्यास सुरू करू नका. बिफोर दिस यू हॅव टू डेव्हलप बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. है ना, या सब्जेक्टचे बेसिक्स करणं फार गरजेचे आहेत. अदरवाईज दिस थिंग्स वोंट मेक दॅट मच सेन्स टू यू. है ना, ह्या गोष्टी अदरवाईज सेन्स करणार आहेत. सो आपल्याला त्याचं बेसिक्स फाउंडेशन आधी तयार करायचं आहे. तर इकॉनॉमीचं फाउंडेशन तयार करताना याच्यामध्ये बेसिकली 4-5 पिलर्स आर देअर. है ना, 4-5 पिलर्स आर देअर अँड यू हॅव टू कव्हर दोज पिलर्स. मी सोर्सेस नंतर सांगतो तुम्हाला वाटलं तर, पण ते पिलर्स लक्षात ठेवा काय काय आहेत, तर जे या सिलेबसमध्ये नाहीयेत पण ते इकॉनॉमी सब्जेक्टचे पिलर्स आहेत आणि ते प्रिलिम्स मध्ये डेफिनेटली विचारतात आणि मेन्सचा सिलेबस समजतानाही ते महत्वाचे आहे. सो फर्स्ट पिलर इज बेसिकली नॅशनल इन्कम. है ना, नॅशनल इन्कम. नॅशनल इन्कम मध्ये काय असतं तर जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी डेफ्लेटर, ह्या गोष्टी आहेत. नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेशन, what do you mean by growth, what do you mean by development of the country, what is the difference between growth and development, ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत इथे. ठीक आहे, जीडीपीचे फायदे काय असतात, जीडीपीचे तोटे काय आहेत, आय मीन जीडीपी कॅल्क्युलेशनचे तोटे काय आहेत, काही तोटे आहेत जीडीपी कॅल्क्युलेशनचे, तर ते आहे. भूतान सारख्या देशांनी एक नवीन एक प्रकार आणला होता, दॅट इज ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस, हाऊ इट इज डिफरंट फ्रॉम जीडीपी. है ना, जीएनएच, जीडीपी, ह्या सगळ्या गोष्टी, दॅट इज अ फर्स्ट पिलर. है ना, नॅशनल इन्कम इज अ फर्स्ट पिलर. सेकंड पिलर ऑफ बेसिक्स ऑफ इकॉनॉमी यू शुड कव्हर, तर तो आहे बेसिकली फिस्कल पॉलिसी. है ना, फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी काय असते, तर फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली इकॉनॉमिक पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट इन जनरल अँड मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स इन पर्टिक्युलर. है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स हे फिस्कल पॉलिसी बनवत असते, ज्याला आपण जनरली वित्तीय धोरण म्हणतो, मराठीमध्ये त्याला वित्तीय धोरण म्हणतो. दॅट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स. हे खूप महत्वाचं आहे. याच्यामध्ये टॅक्सेशन खूप महत्वाची गोष्ट आहे. टॅक्सेशन येतं याच्यामध्ये. याच्यामध्ये बेसिकली गव्हर्नमेंटचं बजेट याच्यामध्ये येतं. है ना, जे मेन्सच्याही सिलेबसमध्ये आहे. तर ह्या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. फिस्कल पॉलिसी मधल्या दोन महत्वाच्या गोष्टी कुठल्या, टॅक्सेशन, टॅक्सेशन मध्ये मग सगळं इन्कम टॅक्स, जीएसटी, एसेट्रा एसेट्रा, आणि गव्हर्नमेंट बजेटिंग, ह्या दोन खूप महत्वाच्या गोष्टी फिस्कल पॉलिसीच्या आहेत. हा झाला सेकंड पिलर. थर्ड पिलर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थर्ड पिलर इज मॉनिटरी पॉलिसी. है ना, मॉनिटरी पॉलिसी. तर मॉनिटरी पॉलिसी इज मेड बाय आरबीआय. है ना, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. याच्यामध्ये खूप सगळे टूल्स आहेत, मॉनिटरी पॉलिसीचे टूल्स आहेत. याच्यामध्ये बँकिंग सिस्टीमचा अभ्यास करायचा आहे आपल्याला भारताच्या. याच्यामध्येच आपल्याला बँकिंग सिस्टीम मधले वेगवेगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, इश्यूज आहेत, जसे की एनपीएचा, नॉन परफॉर्मिंग ऍसेटचा इश्यू आहे, त्यानंतर कोऑपरेटिव्ह बँकांचा मोठा इश्यू चाललेला आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला तिथे करायच्या आहेत. ठीक आहे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे फंक्शन्स वगैरे वगैरे त्याचा अभ्यास पण आपल्याला करायचा आहे. आत्मनिर्भर भारतचं ते पॅकेज आहे, तर त्याचाही त्याच्यामध्ये करंट अफेअर्सचे सगळे इश्यू येतील. ठीक आहे, दॅट इज नंबर 3. नंबर 4 इज यू हॅव टू स्टडी अबाउट इन्फ्लेशन. है ना, इन्फ्लेशन, महागाई, हा मॉनिटरी पॉलिसीचा रिलेटेडच पॉईंट आहे, तर हा इथे कव्हर होईल. ठीक आहे, दॅट इज नंबर 4. अँड फायनली नंबर 5 इज समथिंग नोन एज बॅलन्स ऑफ पेमेंट. है ना, बॅलन्स ऑफ पेमेंट. ठीक आहे, बॅलन्स ऑफ पेमेंट म्हणजे काय असतं, तर इंडियन इकॉनॉमीचं बाकीच्या जगासोबत असलेला व्यवहाराचा रेकॉर्ड. है ना, द रेकॉर्ड ऑफ ट्रान्झॅक्शन ऑफ इंडियन इकॉनॉमी विथ द वर्ल्ड. है ना, इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शनचा आपण बघतोय, आयआरचा पार्ट नाही आहे हा. ठीक आहे, इंटरनॅशनल रिलेशन आर बेसिकली पॉलिटिकल रिलेशन, पण इकडे काय आहे, इकॉनॉमिक रिलेशन. सो बेसिकली एक्सटर्नल व्ह्यू ऑफ इंडियन इकॉनॉमी वी कव्हर थ्रू बॅलन्स ऑफ पेमेंट. है ना, बॅलन्स ऑफ पेमेंट थ्रू आपण तो कव्हर करतो. सो दिस 4-5 पिलर्स यू हॅव टू कव्हर फर्स्ट. दॅट इज बेसिक्स ऑफ इकॉनॉमिक्स. आणि हे मी तुम्हाला सांगतो कुठून करायचे आहे, पण हे केल्यानंतरच स्टार्ट युअर मेन्स प्रिपरेशन. है ना, हे म्हणजे मेन्स प्रिपरेशन फॉर इकॉनॉमी. बिकॉज डायरेक्ट जर तुम्ही इंडियन इकॉनॉमी आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करायला गेलात तर दॅट वोंट मेक सेन्स. आणि प्लस ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी सांगितल्या हा टाइमपास नाही आहे. याच्यावरती युपीएससी प्रिलिम्स मध्ये दरवर्षी 3 ते 4 प्रश्न येतात. ठीक आहे, ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक देर आर 3 to 4 क्वेश्चन्स ऑन दिस बेसिक इकॉनॉमिक्स अँड करंट अफेअर्स असोसिएटेड. सो लक्षात आलं, पहिली गोष्ट, इकॉनॉमीचा अभ्यास करताना आपल्याला ह्या फंडामेंटल नीट करायच्या आहेत, ती नीट करायच्या आहेत. ठीक आहे, सो आफ्टर दॅट यू कॅन डू, you can start preparing for your mains. है ना, start preparing for your mains. तर हे जे बेसिक्स हे कुठून कराल तुम्ही, तर बेसिक्स साठी बेस्ट सोर्सेस बेसिकली एनसीईआरटी. है ना, बेस्ट सोर्सेस एनसीईआरटी. आणि हे जे सगळे बघितले ना आपण 5-6 पिलर, दॅट इज ऑल पार्ट ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. है ना, मॅक्रो.
MACRO, मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा पार्ट आहे आणि त्याच्यासाठीचीच 11वीची मॅक्रो इकॉनॉमिक्सची NCERT आहे, त्याच्यामधून तुम्ही ते करू शकता. अँड रिमेंबर, न्यूमरिकल्स वगैरे वगैरे जे आहेत फॉर्म्युला त्या NCERT मधले ते सोडून द्या, ते UPSC ते विचारत नाही. सो जस्ट फोकस ऑन कन्सेप्ट है ना, कन्सेप्ट वरती फक्त भर द्यायचा आहे, एक्झाम्पल्स वरती भर द्यायचा आहे. न्यूमरिकल फॉर्म्युलाज लिव्ह दॅट, ते काही ते करायची गरज नाहीये. आणि मी आणखी जे काही सोर्सेस सांगणार आहे रमेश सिंग वगैरे, त्याच्यामधूनही तुम्ही करू शकता. आणि वेनेवर यू फेस प्रॉब्लेम की हा प्रॉब्लेम, ही गोष्ट मला समजलेली नाहीये पुस्तकातून, यू कॅन ऑलवेज गो फॉर युट्यूब है ना, यू कॅन ऑलवेज गो फॉर युट्यूब. आणि नॉट ओनली दॅट, जेव्हा जो कोणी फॅकल्टी तुमचं इकॉनॉमीचं मॉड्यूल घेईल, I hope की he will start from these basic concepts है ना, he has to start with these basic concepts आणि ते तिथेही कव्हर केल्या जातील. ठीक आहे, हे गोष्ट कळाली की सिलेबसच्या आधी आपल्याला काय करायचं आहे, बेसिक्स कव्हर करायचे आहेत. ठीक आहे, देन विल कम टू मेन सिलेबस है ना. मेन सिलेबस मध्ये काय आहे इकॉनॉमीच्या, तर फर्स्ट इज बेसिकली इंडियन इकॉनॉमी अँड इश्यूज रिलेटिंग टू इट है ना, इश्यूज. तर मी एक खूप चांगलं काही दिवसाआधी न्यूजपेपरमध्ये वाचलं होतं की हा शब्दावरती आहे ना, इश्यू या शब्दावरती. तर ते काय त्या आर्टिकलचं असं म्हणणं होतं की लॉट ऑफ टाइम्स व्हॉट हॅपन्स आफ्टर ईच अँड एव्हरी जनरेशन there's a change in language है ना, there's a change in language rather than language I will say vocabulary है ना, vocabulary lingo जो शब्द असतो लिंगो, लिंग्विस्टिक, त्याच्यामध्ये चेंज होतात. तर काय असायचं ना, आपल्या अगोदरची जी जनरेशन होती, दे यूज्ड टू कॉल इश्यूज एज अ प्रॉब्लेम है ना, दे यूज्ड टू प्रिफर द वर्ड प्रॉब्लेम इन्स्टेड ऑफ इश्यू, अँड द न्यूअर जनरेशन प्रिफर द वर्ड इश्यू ओव्हर द प्रॉब्लेम है ना. सो असे होतात, बट दॅट इज याच्याशी आपला काही घेणं नाही. मी जस्ट एक्स्ट्रा गोष्ट तुम्हाला सांगितली की लिंग्विस्टिक चेंजेस ॲज जनरेशन चेंजेस. ठीक आहे, एनिवेज, तर काही महत्वाचे इश्यूज आहेत इंडियन इकॉनॉमिक्सचे, ते आपल्याला इथे अभ्यास करता येतील. तर एक आहे प्लॅनिंगचा इश्यू, हाऊ टू बेसिकली डू अ प्लॅनिंग. सो प्लॅनिंग आपल्याला माहित आहे की आधी देर इज टू बी अन इन्स्टिट्यूशन विच इज टू अंडरटेक द ऍक्टिव्हिटी ऑफ प्लॅनिंग इन इंडियन इकॉनॉमी, नोन एज प्लॅनिंग कमिशन. आता कोण करतं सध्या इन दी करंट इंडियन इकॉनॉमी, विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लॅनिंग? सो या इट्स अ नीति आयोग है ना, सध्या कोण करतं, नीति आयोग. सो नीति आयोग does that particular activity. Then there is something known as mobilization of resources. आता इथे आपल्याला काय अभ्यास करायला लागेल पहिल्या कन्सेप्ट मध्ये, प्लॅनिंग मध्ये, की व्हॉट वॉज द प्लॅनिंग कमिशन, व्हॉट आर द चेंजेस बिटवीन नीति आयोग अँड प्लॅनिंग कमिशन. ऍक्च्युअली युपीएससीने प्रश्न विचारलेला आहे हा, की आधी प्लॅनिंग कमिशन होतं, आता नीति आयोग आहे, दोघांच्या अप्रोचेस मध्ये काय फरक आहे, की जस्ट बेसिकली यु नो ओल्ड वाईन इन न्यू बॉटल असं काही आहे का, तर असाच तो प्रश्न होता. तर असे प्रश्न याच्यावरती येतात. एनिवेज, आधी 5 इयर प्लॅन असायचा, आता कुठले प्रकारचे प्लॅन्स आहेत हे जेव्हा तुम्ही पुस्तकात वाचाल तर तुम्हाला कळेल की थोडेफार चेंजेस झालेले आहेत. ऑल्सो देअर्स अ चेंज इन अप्रोचेस ऑफ प्लॅनिंग कमिशन अँड नीति आयोग, त्याच्या स्ट्रक्चरिंग मध्ये सुद्धा डिफरन्सेस आहेत. सो सिमिलॅरिटी आणि डिफरन्सेसचा अभ्यास या ठिकाणी करायचा आहे. आणि यू ऑल्सो हॅव टू स्टडी वाय प्लॅनिंग इज इम्पॉर्टंट. आणि प्रिलिम्ससाठी काय प्रश्न येऊ शकतात त्यातून, तर 5 इयर प्लॅन्स जे होते भारताचे आतापर्यंत 12 होते, आता आपण डिसकंटिन्यूड विथ दॅट पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी, तर त्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो इन प्रिलिम्स एक्झामिनेशन. ठीक आहे, दॅट मच इज इनफ ऑन दिस. मोबिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस, की इकॉनॉमिक ग्रोथ करायची आहे आपल्याला ना, वी हॅव टू डू अ ग्रोथ, वी हॅव टू डेव्हलप आवर नेशन. तर फ्रॉम वेअर विल डू मोबिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस, पैसा कुठून आणायचा आहे ना, कुठून आणायचा. तर तुम्हीच सांगा मला की तुम्हाला काय वाटतं की या टॉपिक मधून काय अपेक्षित आहे सिलेबसमध्ये, की बेसिकली सब पॉइंट्स काय आहे त्याच्यामध्ये, की जे सिलेबसमध्ये दिलेले नाही आहेत, पण हा टॉपिक आपल्याला काय इंडिकेट करतो की व्हॉट वी नीड टू स्टडी अंडर दिस पर्टिक्युलर हेडिंग, की काय करायला लागेल आपल्याला या टॉपिकच्या अंडर. मोबिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस म्हणजे की फ्रॉम वेअर वी शुड कम अप विथ द रिसोर्सेस फॉर द डेव्हलपमेंट ऑर ग्रोथ ऑफ द नेशन. तर काय अभ्यास करायला लागेल आपल्याला याच्या अंडर, तुम्हीच सांगा, सांगण्याचा प्रयत्न करा. काय येईल या टॉपिक मध्ये, what will come under this particular topic? येस. सो या टॉपिकच्या अंडर काय येणार की कुठल्या कुठल्या रिसोर्सेस आहेत. तर देर आर व्हेरी, कुठला सगळ्यात महत्वाचा रिसोर्सेस कुठला असतो गव्हर्नमेंटचा, टॅक्स है ना, टॅक्स. ठीक आहे, टॅक्स. त्यानंतर क्रेडिट सिस्टीम है ना, क्रेडिट म्हणजे लोन्स. ठीक आहे, लोन्स हे बँकेकडून असतील, पब्लिक कडून असतील. ठीक आहे. त्यानंतर यू माइट हॅव हर्ड अबाउट समथिंग नोन एज कॅपिटल मार्केट. ठीक आहे, स्टॉक मार्केटच्या संदर्भात तिथेही आपण रिसोर्सेस मोबिलायझेशन करतो, कॅपिटल मार्केट. देन देर आर समथिंग नोन एज
FPI है ना, फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, FDI, FII. सो दीज आर मेनी सोर्सेस. याच्यापेक्षाही खूप काही आहेत, पण दीज आर बेसिकली रिसोर्सेस. हे तर झाले इकॉनॉमिक रिसोर्सेस. त्याच्यानंतर काही ह्युमन रिसोर्सेस सुद्धा हा प्रकार इकडे सुद्धा येऊ शकतो. नॅचरल रिसोर्सेस सुद्धा याच्यामध्ये आपल्याला अभ्यास करायचा, राईट. सो हे आपल्याला डिटेलमध्ये करायला लागेल. देन वी ऑल्सो हॅव टू स्टडी ग्रोथ है ना, ग्रोथ. आणि देन वी ऑल्सो हॅव टू स्टडी डेव्हलपमेंट. ठीक आहे, डेव्हलपमेंट. ग्रोथ म्हणजे काय, डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, दोघांमधला फरक, याच्यावरती खूप सगळे प्रश्न येतात. तर कोणीतरी सांगू शकता मला, सम ऑफ यू जस्ट अनम्यूट युअर सेल्फ अँड टेल मी व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. काय फरक आहे ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट मध्ये? What do you understand by the word growth and development? Can you tell any difference between the two? ग्रोथ ही कन्सेप्ट संख्यात्मक आहे आणि विकास ही कन्सेप्ट गुणात्मक आहे. Very good, very good. So he says growth is a quantitative term, development has a qualitative aspect to it, qualitative aspect to it. That's a basically a good differentiation. याचा रिलेटेडच इंडियामध्ये एक खूप चांगली डिबेट असते है ना, त्याला म्हणतात बेसिकली सेन वर्सेस भगवती डिबेट है ना. प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक आहे, वर्सेस भगवती. Basically that is a debate, है ना, Sen versus Bhagwati, Jagdish Bhagwati debate. The Sen, what Dr. Professor Amartya Sen says that there should be development in India first, है ना, and that development म्हणजे काय, तर जे बेसिकली GDP improvement in India's social infrastructure, say like poverty, unemployment, education, health especially, that is development. ठीक आहे. तर ही सेज डेव्हलपमेंट शुड बी देअर. आणि भगवती यांचं असं म्हणणं आहे, अनलेस अँड अंटिल देअर विल बी ग्रोथ देअर वोंट बी अ डेव्हलपमेंट. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये खूप जास्त डिबेट आहे. तुम्ही हे इंटरनेटवर सर्च केलं तरी तुम्हाला याच्याबद्दल मिळेल. हे इंटरेस्टिंग आहे फार, आणि ह्याच्यावरती प्रश्न सुद्धा येऊन गेलेला आहे ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटवरती. ठीक आहे. तर डिफरंट इकॉनॉमिक्स हॅव डिफरंट व्ह्यू की व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट आणि व्हॉट शुड फर्स्ट हॅपन. आणि दोन्ही जेव्हा तुम्ही आर्ग्युमेंट वाचाल, यू विल सी देअर्स अ सेन्स, है ना, देअर्स अ सेन्स इन बोथ दी आर्ग्युमेंट्स. ठीक आहे, फाईन. देन देअर्स अ इश्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आणि याच्यावरती खूप सगळे प्रश्न विचारलेले आहेत युपीएससीने ऑलरेडी, है ना, खूप सगळे प्रश्न विचारलेले आहेत. एम्प्लॉयमेंट आणि एम्प्लॉयमेंटचे टाइप्स वगैरे वगैरे. एक प्रश्न मी तुम्हाला सांगतो की युपीएससीने कसा विचारला होता या टॉपिकवरती, आणि आपल्याला कळेल की हाऊ युपीएससी आज क्वेश्चन ऑन सिलेबस इटसेल्फ. ठीक आहे. तर युपीएससीने विचारलं होतं इन द इयर 2050, ठीक आहे, जेव्हा हा सिलेबस नवीनच होता, की व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय द कन्सेप्ट जॉबलेस ग्रोथ. व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय द कन्सेप्ट नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. ठीक आहे, जॉबलेस ग्रोथ. Jobless growth. What do you understand by it? And finally, what are the reasons for it? What are the reasons for it? तर असे प्रश्न याच्यावरती विचारतात, है ना. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वरती नाही विचारणार, पण त्या कन्सेप्टच्या रिलेटेड की जॉबलेस ग्रोथ भारतामध्ये होतीये का, तर होत असेल तर व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय जॉबलेस ग्रोथ, आणि काय कारण असू शकतील त्याच्याबद्दल, है ना, व्हॉट आर दी रिझन्स फॉर इट. तर कोणी सांगू शकेल? जस्ट ट्राय. काही तुम्ही आतापर्यंत वाचलेलं असेल, जस्ट ट्राय. नाही आलं तरी हरकत नाही, चुकीचं सांगितलं तरी हरकत नाही, पण जस्ट ट्राय की व्हॉट डू अंडरस्टँड बाय जॉबलेस ग्रोथ, आणि काय कारण असू शकतात त्याचे, सांगू शकता तुम्ही? म्हणजे आपल्याला कळेल की आपल्याला काय अभ्यास करायचा आहे या पेपरमध्ये. अरे कम ऑन, जस्ट ट्राय. कोणी इथे काही पनिशमेंट करणार नाही. यू आर अर्ली इन युअर प्रिपरेशन. ट्राय करायला हरकत नाही. पण मी सांग. हा, येस. Yeah, I guess it means the growth is showing good numbers, but the unemployment rate is still increasing. Yes. Like there Yes. are many unemployed people, but still, there are good numbers and we are making good, for numbers it is showing us, because there are few people who are employed and they control it somewhat like that. Yes, you are right. At least in the past, leave these two unique years unique years aside, especially this 2020 and 2021, where India experienced the negative growth. But earlier, what used to happen? There used to be positive GDP growth rate, and positive GDP growth rate. That means Indian GDP is to increase every year, and there used to be healthy growth, say like 7%, 8%, 6%. On an average, 7% growth used to be there.
especially year 2011 to 2017. In fact, till last year also Indian GDP was growing, but that did not translate into the employment rise. That did not translate into employment rise. So unemployment was on the rise, as she said. So that was the phenomenon, and that is known as jobless growth. Jobless growth. Generally, ideally, what should happen whenever there's a growth happening, there should be rising number of jobs. Naturally, this should happen, because what do you mean by growth? By growth, we mean increase in industrial production, increase in industrial production, or increase in basically not just industrial production, but increase in output. Okay? Because there are service sector, there's a agriculture sector. So what do you mean by growth? We mean increase in output. Now, if we have to have a increase in output, more काय व्हायला पाहिजे? रिझनेबली ग्रोथ शुड अकंपनी दी इंक्रीज नंबर ऑफ जॉब्स. ग्रोथ आणि जॉब हे सोबत सोबत वाढायला पाहिजे, पण तसं झालेलं नाहीये भारताच्या केसमध्ये. सो दॅट इज नोन ॲज जॉबलेस ग्रोथ. आणि ऑफकोर्स वेन यू आर रायटिंग इन युपीएससी क्वेश्चन, युपीएससी आन्सर्स, यू हॅव टू गिव्ह स्टॅटिस्टिक्स फॉर इट. आपल्याला याच्या ठिकाणी स्टॅटिस्टिक्स द्यायला लागतील, की जसं फॉर एक्झाम्पल average growth for last 5 years was say like 7%. But मी जस्ट एक्झाम्पल देतो, दिस नंबर मे नॉट बी करेक्ट, तर रफली करेक्ट आहेत. तर 7% ग्रोथ होती, बट दी राइज इन एम्प्लॉयमेंट इज हायेस्ट इन लास्ट 40 years. ठीक आहे, तर असं स्टॅटिस्टिक यू हॅव टू गिव्ह. That will basically substantiate your answer. Okay, fine. That is jobless growth. Now, the second part of the question, they ask, what are the reasons for it? What are the reasons for it? Now, you have to study for it. What are the reasons for it? But I'll try to give you one very fundamental reason why this jobless growth is happening in India. तर त्याचं एक कारण मी द्यायचा तुम्हाला प्रयत्न करतो. थोडंसं बेसिकली जरा लक्ष ठेवा, लक्ष द्या, because these concepts are new to you. So generally, when we look at any economy, there are three sectors in it. There are three sectors in. First is primary sector, which includes the activities like agriculture, allied activities, fisheries, forestry, etc., etc. That is basically primary sector. Primary sector मध्ये काय येतं? Agriculture, allied activities, fisheries, forestry. ठीक आहे, हे येतं. Secondary sector is basically a manufacturing. Secondary sector is known as service sector. Now, we know how country grows, how country grows, or how country develops, or how country's economy matures. So country starts from primary sector, then country jumps to secondary sector, and then country dominates the tertiary sector. That is basically the development journey of any nation. So let's take an example of America. So in the basically 19th century, 18th and 19th century, America was dominant in primary sector because they used to do a lot of cotton production, etc., corn production. Okay? Then after the industrial revolution, industrial power, steel, coal, automobile, etc., etc. ठीक आहे, तर ते वेपन इंडस्ट्री, ते सेकंडरी सेक्टर डॉमिनंट झाले. आणि नाउ वी कॅन सी what is USA today. That is a tertiary sector dominant economy. Tertiary sector dominant economy. So त्यांचं ट्रान्झिशन कसं झालं कळलं आपल्याला. Service sector dominant. Fine. Another example I can give you is China. Another example I can give you is China. Till the date, China is a secondary sector dominant economy, and that's why China is known as manufacturing world. But China is desperately trying to become a service sector dominant now. आता ते चायना बनण्याचा प्रयत्न करते. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट्स साइड. सो हा ही जर्नी तुम्हाला कळालेली. Now, what happened in case of India is India directly jumped from primary sector economy to tertiary sector. Our secondary sector never matured. Our secondary sector never matured. We directly jumped from mature primary sector to tertiary sector, because I can give you numbers. So currently, India's 15% of GDP comes from primary sector, and almost 55% comes from the tertiary sector. Okay? So our secondary sector remained basically immature. म्हणूनच आपल्याला मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया वगैरे वगैरे प्रोग्राम आणायला लागलेला आहे. राईट, हा इथपर्यंत कळालेला आहे. जस्ट अ मिनिट आणखी.
सो झालं या प्रकरणात, याच्यामध्ये काय झालं, एक गोष्ट लक्षात ठेवा की प्रायमरी सेक्टर आणि सेकंडरी सेक्टर ऍब्झॉर्ब लॉट ऑफ लेबर, आणि टर्शरी सेक्टर मध्ये काय होतं, इट इज नॉट अ लेबर इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्री है ना, इट इज नॉट अ लेबर इंटेन्सिव्ह सेक्टर. याचा अर्थ की याच्यामध्ये जास्त लेबर लागत नाहीत, टर्शरी सेक्टरमध्ये जास्त लेबर लागत नाही, तरी ते आउटपुट जास्त देतं. लेबर कुठे लागतो जास्त, एम्प्लॉयमेंट कुठे होऊ शकते, प्रायमरी आणि सेकंडरी. सो आपल्या केसमध्ये काय झालं, वी डायरेक्टली बिकेम प्रायमरी टू टर्शरी. दॅट्स वाय जे एम्प्लॉयमेंट ऑब्झर्वेशन इथे, एम्प्लॉयमेंट ऍब्सॉर्प्शन इथे व्हायला पाहिजे होतं, ते होत नाहीये. सो त्याच्यामुळे बरेचसे लोक काय होतात, जॉबलेस ग्रोथ इज देअर है ना, जॉबलेस ग्रोथ इज एक रिझन महत्वाचं हे आहे त्याला. ठीक आहे, एक रिझन हे आहे. त्याच्याशिवाय आणखी एक रिझन आहे स्किलिंग है ना, देर आर नॉट इनफ स्किल्स इन दी ग्रॅज्युएट्स है ना. एक नीती आयोगचा रिपोर्ट आहे, त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की ओनली 40% ऑफ द ग्रॅज्युएट्स आर एम्प्लॉयबल. एवढंच नाही, एक नास्कॉमचा रिपोर्ट आहे, त्याच्यामध्ये तर खूपच डेंजरस गोष्ट सांगितलेली आहे की ओनली 18% ऑफ फ्रेश इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट्स आर एम्प्लॉयबल. सो हा एक महत्वाचा गोष्ट आहे. ठीक आहे, ह्या सगळ्या 2-3 कारण आहेत विच आर बेसिकली रिझन्स, पण हे सगळ्यात महत्वाचं समजणं आहे. ठीक आहे, सो नाउ सम ऑफ यू हॅव रेज्ड युअर हँड्स, यू कॅन आस्क युअर क्वेश्चन्स. Sir, your voice was not clear. My voice is not clear. Yes, sir. Okay. I don't know what is the issue today, but there seems to be some voice issue. Okay. So मी जे सांगितलं त्या प्रश्नाचं एक्सप्लेनेशन ते काहीच ऐकायला नाही आलं. Okay, that is very shameful. अजूनही आवाज कट होतोय, आता येतोय पूर्ण आवाज की कट होतोय? ओके, फाईन. सर सेकंडरी सेक्टर पासून रिपीट कराल का? ओके, गुड. नाउ आय गॉट द थिंग की कुठून करायचं ऍटलिस्ट. सो माय पॉइंट वॉज, कुठेही झालं तर मला कोणीतरी काय करायचं, अनम्यूट करायचं आणि मला सांगा, म्हणजे मला कळेल की कुठे आवाज गेलाय ते. ठीक आहे, आय डोंट नो वेदर इट्स अ इश्यू ऑफ इंटरनेट ऑर द सिस्टीम. फाईन. सो द इश्यू इज बेसिकली काय होतं, मी काय सांगत होतो की प्रायमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, दिस इज अ ट्रान्झिशन हॅपन्स वेन द कंट्रीज इकॉनॉमी डेव्हलप. ठीक आहे, विच हॅपन इन द केस ऑफ USA, विच इज हॅपनिंग इन द केस ऑफ चायना. What happened in case of India was India directly jumped from primary sector to tertiary sector. I mean, there is a secondary sector in India, but it was not matured. And due to that, what happened? The employment absorption, because primary sector and secondary sector of economy absorbs maximum number of labor, and a maximum amount of labor in India or in any country absorbed by primary and secondary sector. पण भारतामध्ये असं झालेलं होतं की there's a directly jumping to tertiary sector, which is not a labor intensive. Tertiary sector, service sector जे आहे इकॉनॉमीचं, that can never absorb lot of labor. So that's why what happened, भारतामध्ये जॉबलेस ग्रोथचा प्रॉब्लेम झालेला आहे. ग्रोथ होतीये, tertiary sector is giving lot of output, but it cannot absorb the labor. That's why we have a jobless growth. Apart from that, there's an issue of skilling. Skills नाहीयेत. The graduate people are there, but they don't have a employability skills. So that is another issue. ठीक आहे, सो आय होप यू गॉट द पॉइंट नाउ की त्या प्रश्नाचं उत्तर कसं अप्रोच करायचं होतं, हे काही महत्वाची कारणं होती. ठीक आहे, चलो. फाईन. सो हे झाले इंडियन इकॉनॉमी अँड इश्यूज रिलेटिंग टू इट. नाव बेसिकली वी विल सी इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ अँड इश्यूज अरायझिंग फ्रॉम इट. है ना, हा एक महत्वाचा टॉपिक आहे. याची UNDP नी डेफिनेशन दिलेली आहे ना, युनायटेड नेशननी डेफिनेशन
दिलेली आहे, inclusive growth and issues arising of it. You can basically you'll easily find this particular concept in book and also on internet. सोपा आहे, theoretical concept आहे. Just what you have to do, you have to apply this concept in Indian context. है ना, inclusive growth आपल्याला भारतीय context मध्ये apply करायला लागेल की what do you mean this particular inclusive growth in Indian context, and what is government is doing to ensuring the inclusive growth. है ना, what is government is doing to ensure the inclusive growth. So हे आपल्याला ओके. श्रीराम, मला फक्त आता काय की मेजॉरिटी आय टॉक इन इंग्लिश. फक्त काही गोष्टी समजल्या नाही तर मला डेफिनेटली विचार, मी अनम्यूट करून मला कधीही विचार, आय ट्राय टू एक्सप्लेन इट इन मराठी. ठीक आहे. तर इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ हा कन्सेप्ट जो आहे तो UNDP डिफाईन केलेला आहे. तर त्याचा आपल्याला बेसिकली काय करायचं असतं तर त्याच्या डेफिनेशन वाचायच्या आहेत. सो इन्क्लुसिव्ह ग्रोथचा मुळात सोपा अर्थ आहे, इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ मीन्स दॅट in economic activity, every section of the society should participate. And second, I have so much. What are these? Daddy, can we see slash? I don't know why people unmute themselves, and then this kind of activity happens. Fine. So make sure your mic is muted, so that disturbance won't happen again. Fine. So inclusive growth I was explaining. So त्याचा दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे की every section of the society should participate in the economic activity, number one, and number two, the results of economic activity should also be shared among the participant section equitably. है ना, जे पार्टिसिपेट करतायत त्यांच्यामध्ये त्याचं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे. इकॉनॉमिक बेसिकली वॉट एव्हर इकॉनॉमिक आउटपुट इज कमिंग आउट ऑफ दोस इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. सो पार्टिसिपेशन अँड बेसिकली डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दी आउटपुट हा इन्क्लुसिव्ह ग्रोथचा खूप महत्वाचा अर्थ आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला अभ्यास करायचा असतो of vulnerable sections and vulnerable sections. So what are vulnerable sections? So vulnerable sections in India we generally consider from UPSC point of view, आणि UPSC चा हा खूप जवळचा फेवरेट सब्जेक्ट आहे, त्यामुळे दरवर्षी याच्यावरती एसे किंवा प्रश्न येतात. सो vulnerable sections are women, children, elderlies, divyangs, SC, ST, and these days basically the LGBTQ community after the Supreme Court judgment. So these are basically part of vulnerable sections and vulnerable section. So this is very important. And also poors. ठीक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ मध्ये आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. गव्हर्नमेंट बजेटिंग आय टोल्ड यू, गव्हर्नमेंट बजेटिंग यू स्टडी इन दी बेसिक्स ऑफ इकॉनॉमिक्स in which pillar? Fiscal policy. है ना, government budgeting is a part of fiscal policy. You will study it over there. है ना, you will study it over there. Fiscal policy मध्ये त्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. आणि दरवर्षी देअर्स अ क्वेश्चन ऑन इट. है ना, गव्हर्नमेंट बजेटिंग वरती देअर्स अ क्वेश्चन. सो याच्यामध्ये जनरली दोन गोष्टी असतात. बेसिकली गव्हर्नमेंटची इन्कमिंग साईड दॅट इज टॅक्सेस, आणि गव्हर्नमेंट आउटगोईंग साईड दॅट इज सरकारने केलेला खर्च. सो याचा आपल्याला अभ्यास इथे करायचा असतो. And then finally, there's a concept known as a syllabus topic known as effects of liberalization. So they talk about 1991 reforms, and they talk about 1991 reforms and what are the impact of it on Indian economy. है ना, तर यावर्षी त्याला किती वर्ष होणार आहे? 30 years. है ना, 30 years, 30th anniversary आहे. And some reforms are still basically pending. है ना, काही रिफॉर्म्स अजूनही पेंडिंग आहेत. ऍडव्हर्स इफेक्ट झाला आहे का की चांगला इफेक्ट झालेला आहे, दॅट वी हॅव टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर topic. Yes, I'll definitely share the document, and I'll definitely share the document. No worries about that. ठीक आहे. So that is effect of liberalization of economy. हा खूप महत्वाचा आहे. So कुठले रिफॉर्म्स झाले होते? LPG. है ना, LPG रिफॉर्म्स. So liberalization, privatization and globalization under the leadership of basically Prime Minister Narasimha Rao and then Finance Minister Dr. Manmohan Singh. तर त्याचे इम्पॅक्ट आपल्याला इथे अभ्यास करायचे असतात. आणि मी जे म्हटलेलं की अजूनही काही रिफॉर्म्स बाकी आहेत, तर दोज आर बेसिकली लेबर अँड लँड. है ना, लेबर आणि लँड मधले रिफॉर्म्स आर स्टील बेसिकली पेंडिंग. सो दॅट इज नोन एज सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स. सो त्याच्यावरती सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो. हा इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाही याच्या रिलेटेडच बेसिकली टॉपिक आहे. ठीक आहे. अँड देन व्हेरी इम्पॉर्टंट, दिस गव्हर्नमेंट इज स्पेशली फोकसिंग अ लॉट ऑन दिस, दॅट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर. है ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर याच्यामध्ये काही सब पॉइंट्स दिलेले आहेत. वी हॅव टू मेक नोट ऑन ईच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ इट. ईच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ इट. दिस इज ऑल्सो the topic of lot of newspaper editorial, so you get lot of data, lot of points from newspaper on these particular topics. Okay, and we also should be thorough with government initiative
विथ रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक आहे, तर आपल्याला एक माहिती आहे पोर्ट्स बद्दल या गव्हर्नमेंटची खूप अम्बिशियस स्कीम आहे नोन एज सागरमाला. है ना, रोड्ससाठी खूप महत्वाची आहे भारतमाला किंवा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट. सो वी हॅव टू स्टडी दॅट. है ना, एअरपोर्टच्या संदर्भातली उडान स्कीम, रेल्वेच्या संदर्भातल्या तशाच काही ऍक्टिव्हिटीज, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. काही कमिटीज असल्या तर त्या सगळ्यांचा आपल्याला याच्या अंडर अभ्यास करायचा असतो आणि प्रत्येकाच्या बद्दल मी नोट मेकिंग बद्दल सांगणार आहे तुम्हाला पुढे. तर नोट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, सो दिस इज दॅट. देन देर आर इन्व्हेस्टमेंट मॉडेल. तर हा तुम्हाला याच्याबद्दल पुस्तकात मिळेल. what are the investment models? So there are certain investment models. This is a technical subject. So you might have heard about PPP, public private partnership. ठीक आहे, public private partnership. So that is one of the investment model. है ना, that is one of the investment model. या PPP चे परत काही पार्ट्स आहेत. BOT है ना, build operate transfer, जे आपण टोल नाके बघतो ते. ठीक आहे, देन देयर सम अनदर व्हर्जन ऑफ PPP इज नोन एज EPC, है ना, इंजिनिअरिंग प्रोक्युरमेंट अँड कंट्रोल. तर हे असे बरेचसे त्याच्यामध्ये आहेत. ठीक आहे, आता नवीन आलेला आहे हायब्रिड अॅन्युटी मॉडेल, है ना, HAM. त्यानंतर स्विस चॅलेंज मॉडेल. सो हा एक टेक्निकल टॉपिक आहे, याच्याबद्दल पुस्तकातून तुम्हाला वाचता येईल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग नोन एज सोर्सेस फॉर दिस. है ना, सोर्सेस. तर मी काही पुस्तकांची नावं सांगतो आणि काही वेगळेही सोर्सेस सांगतो. जरा थोडंसं लक्ष देऊन ऐका. काही प्रश्न असेल तर विचारा. So you should refer one book for this particular economy, है ना, apart from NCERT. NCERT तर पहिले सांगून झालेलं आहे. मॅक्रो इकॉनॉमिक्सची NCERT करायची आहे. मॅक्रो you have to do 11th standard. Apart from that, you should do either of the two book. है ना, ठीक आहे. रमेश सिंग you can do, है ना, रमेश सिंग you can do, और श्रीराम IS you can do. ठीक आहे, रमेश किंवा श्रीराम IS हे दोन्ही पुस्तकं या दोनपैकी एक कुठलंही करा. रमेश सिंग इज व्हेरी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बुक, यू कॅन डू दॅट, बट मेक शुअर बाय अ लेटेस्ट एडिशन. कारण इकॉनॉमीमध्ये डेटा असतो आणि डेटा इयर बाय इयर चेंज होतो. त्याच्यामुळे डू बाय अ लेटेस्ट व्हर्जन ऑफ दिस पर्टिक्युलर बुक्स. ठीक आहे. आफ्टर दॅट देन देअर्स मराठीमधून जे लोक प्रिपेअर करतात त्यांच्यासाठी हे पुस्तक आहे देसले, है ना, दीपस्तंभ प्रकाशनाचं देसले सरांचं पुस्तक आहे. व्हेरी गुड बुक, है ना, व्हेरी गुड बुक. ज्यांना मराठीतून वाचायचा काही प्रॉब्लेम नाहीये तर त्यांनी ते हे करायला पाहिजे, कारण याच्यामध्ये खूप चांगलं अॅनिमेशन आणि खूप चांगलं समजावून सांगितलेलं आहे. सो यू कॅन डू दिस. ठीक आहे, हे सगळे एका वेळेस करायची गरज नाहीये, है ना. आय एम अगेन रिपीटिंग, यू कॅन डू आयदर ऑफ द थ्री, रमेश सिंग किंवा श्रीराम IS किंवा देसले. ठीक, क्लिअर, फाईन. आता हे जे संजीव वर्मा हे जे मेन्शन केलेलं आहे, दिस इज व्हेरी गुड फॉर मेन्स. दिस इज व्हेरी गुड फॉर मेन्स. हे जे टॉपिक बघितले ना आपण, दिस इज व्हेरी वेल गिव्हन इन दिस संजीव वर्मा सर्स बुक. ठीक, तर हे तुम्ही करू शकता त्याला. ठीक आहे, फाईन. नाव युट्यूबचा वापर करायचा कुठे असतो, तर जे कन्सेप्ट समजले नाही दॅट यू कॅन इझिली सर्च ऑन युट्यूब अँड देर आर गुड इलुस्ट्रेशन, गुड अॅनिमेशन्स, असे बरेचसे चॅनल्स आहेत, तर ते तुम्ही करू शकता. एक वेबसाईट आहे, इन्व्हेस्टोपेडिया नावाची वेबसाईट आहे. ठीक आहे, इन्व्हेस्टोपेडिया इज अ वेबसाईट. This is a very good website for economic concept. इकॉनॉमीचे कन्सेप्ट करण्यासाठी this is very good. Apart from that, there is also a website known as Earthpedia. ठीक है, Earthpedia. This is also good for economy. Then these are two mandatory. है ना, budget and economic survey are mandatory because every year there's question on it. बोथ इन प्रिलिम्स एज वेल एज मेन. सो हे करायचे आहेत, हे डिटेलमध्ये करायचे आहेत. इकॉनॉमिक सर्वे बजेट इज कंपल्सरी. इकॉनॉमिक सर्वेची तुम्ही समरी करू शकता. दिस इज हाऊ इकॉनॉमिक सर्वे लुक्स लाईक. या वर्षीचा इकॉनॉमिक सर्वेची थीम होती इट वॉज डेडिकेटेड टू कोविड वॉरियर्स. इट वॉज डेडिकेटेड टू कोविड वॉरियर्स. सो दिस इज इकॉनॉमिक सर्वे. इंडिया इयर बुक नाही केलं तरी चालेल. इंटरनेटवरती हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. दिस मेनी वेबसाईट यू कॅन रेफर फॉर दिस. न्यूजपेपर ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस यू हॅव टू do that because you get latest data updates etc on this. की सध्या न्यूजपेपर मध्ये समजा एडिटोरियल आलं तर ते खूप महत्वाचं आहे आपल्यासाठी. सध्या चर्चा चाललेली आहे ना की स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग अप, है ना, स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग अप. ठीक आहे, स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग अप बट इंडियन इकॉनॉमी इज गोइंग डाऊन. इंडियन इकॉनॉमी इज गोइंग डाऊन. सो how you will explain this anomaly, how you will explain this anomaly. This can be a question of mains examination. असे प्रश्न मेन्स मध्ये येतील बिकॉज आपल्याला सिलेबस मध्ये हे आहे, हे कुठल्या टॉपिक मध्ये आहे, मोबिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना, हे आहे. स्टॉक मार्केट आहे, कॅपिटल मार्केट आपल्या सिलेबसचा पार्ट आहे आणि इकॉनॉमिक ग्रोथ तर आहेच आहे. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, है ना, असे प्रश्न ते विचारतात जे करंट मध्येही महत्वाचे आहेत आणि सिलेबस मध्येही महत्वाचे आहेत. कोणी सांगू शकेल का वाय दिस इज हॅपनिंग? Why this is happening? Stock markets are going up, but economy is going down. How you can explain this?
Anybody? नाही सांगणार कोणीच. फाईन. जनरली असं व्हायला पाहिजे ना की इकॉनॉमी अँड स्टॉक मार्केट शुड गो इन सेम डिरेक्शन. जनरली दिस हॅपन्स है ना, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज टेकन ॲज बॅरोमीटर फॉर इंडियन इकॉनॉमी है ना. स्टॉक मार्केट इज टेकन ॲज अ डायग्नोसिस फॉर इंडियन इकॉनॉमी. पण आता ते तसं होताना दिसत नाहीये. फाईन, जाऊ द्या, सोडा हा. ठीक आहे, थोडासा जरा टेक्निकल आहे, याच्यामध्ये वेळ जाईल आपला, नाही तर मी तुम्हाला सांगितलं असतं की वाय दिस इज हॅपनिंग. ओके फाईन. ओके, एक महत्वाची गोष्ट आहे, हा जरी सगळ्यात शेवटचा असला तरी खूप महत्वाची गोष्ट आहे ना, खूप महत्वाची आहे. इंडिया ॲट 75 रिपोर्ट बाय नीती आयोग है ना. इंडिया ॲट दी 75 रिपोर्ट बाय नीती आयोग. दिस इज 150 ऑड पेजेस डॉक्युमेंट है ना, 150 पेजेस ऑड डॉक्युमेंट. ठीक आहे, हे असं हे डॉक्युमेंट आहे. डेफिनेटली डू दिस डॉक्युमेंट है ना. 150 पानाचं आहे, पण हे खूप महत्वाचं आहे. नॉट जस्ट फॉर GS3 or economy. This is important for GS2. This is important for GS4 also. This is important for your AC also, because there are direct chapter ऑन सिलेबस पॉइंट्स इन दिस पर्टिक्युलर रिपोर्ट है ना. हे जे स्ट्रॅटेजी आहे, म्हणजे जसं की एक चॅप्टर ज्युडिशरी वरती आहे, ठीक आहे, एक चॅप्टर सिव्हिल सर्व्हिसेस वरती आहे, एक चॅप्टर पोलीस वरती आहे, एक चॅप्टर रोड वरती आहे, रेल्वे वरती आहे. सो in this particular report or document, you will find chapter on each and every syllabus topic, which is very important for us है ना. खूप महत्वाचा आहे आपल्याला. तर हा रिपोर्ट फ्रीली डाउनलोड करू शकता PDF याची नीती आयोगच्या वेबसाईट वरून. यू कॅन डू दॅट है ना, यू कॅन डू दॅट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे झालं. फाईन. देन द second subject of our syllabus is agronomy है ना, agronomy. So this is basically a combination of agriculture plus economy. जे रमेश सिंग नावाचं जे पुस्तक मी सांगितलं तुम्हाला वर, रमेश सिंग, ठीक आहे, रमेश सिंग आणि देसले, ठीक आहे, रमेश सिंग, देसले, संजीव वर्मा, द सेम बुक कवर्स दिस सिलेबस है ना. जे वर जे सोर्सेस सांगितले आहेत, द सेम बुक्स कवर द सिलेबस है ना. हा सगळा सिलेबस आर कवर्ड बाय सेम बुक्स. सो याच्यामध्ये काही मी वेगळे सोर्सेस तुम्हाला सांगणार नाही, ठीक आहे, वेगळे सोर्सेस सांगत नाही. द सेम सोर्सेस कवर दिस पर्टिक्युलर टॉपिक ॲज वेल. सो याच्यामध्ये काय आहे, मेजर क्रॉपिंग पॅटर्न. So this is basically some part of geography comes over here. Different types of irrigation and irrigation system you have to study it over here. What are the different irrigation types? So there is flood irrigation, nowadays a sprinkler, micro irrigation. So that is basically you have to do drip irrigation. नवीन आता ऍडव्हान्स आलेला आहे fertigation, ठीक आहे. So in which fertilizer and irrigation facilities are provided together. Then there's a precision agriculture. ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये येतील. Then storage, transport, marketing of agriculture produce. हा सध्या this is a burning issue before the second wave of coronavirus due to 3 farm bills है ना. 3 farm bills मुळे हा सगळा महत्वाचा टॉपिक आहे ना. पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सो दिस इज ऑल रेलेव्हंट है ना. याचं करंट मध्ये सुद्धा खूप काही गोष्टी याच्यावरती होत आहेत. आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट या सिलेबसची आहे ॲग्रोनॉमीची, की डायरेक्टली क्वेश्चन्स आर देअर है ना. ॲनिमल रेअरिंग डायरेक्टली क्वेश्चन्स आर देअर. फूड प्रोसेसिंग है ना, फूड प्रोसेसिंग वर डायरेक्ट प्रश्न येतात. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू डू सर्टन स्टॅटिक्स पोर्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर सिलेबस अँड व्हॉट्स हॅपनिंग इन करंट है ना. व्हॉट्स हॅपनिंग इन करंट, की सध्या काय डिबेट चाललेले आहेत भारतामध्ये, फार्म बिलचे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, त्यानंतर गव्हर्नमेंटच्या काय स्कीम्स आहेत, व्हॉट आर द इनिशिएटिव्ह. सो दॅट मच वी हॅव टू डू. अगेन फोकस ऑन दिस है ना, फोकस ऑन दिस. ई टेक्नॉलॉजी फॉर द एड ऑफ फार्मर्स. तो काय काय ई टेक्नॉलॉजीज आहेत. सो there are a lot of government is doing a lot of things in terms of weather forecasting and making the weather forecasting state of the art in India. Then government is taking a lot of efforts to create electronic agriculture, national agriculture market. So that is also again. Then what is another e-technology? कोणी सांगू शकेल अजून, what is the e-technology this particular government is promoting for farmers? Anybody? Just unmute yourself and try to answer. What are the e-technologies? Because we know this thing, है ना. Here, these are the things in day-to-day life. There are new applications on mobile where you can see how to grow and how to maintain. Yes. Good. Yes. That's another thing. Anything else? Good. IoT is also being used, Internet of Things. Okay. Yes, that is precision of agriculture. Yes. Good. Anything else? Which we are seeing its implementation right now. आपण त्याचं implementation बघतोय सध्या.
Okay, so have you heard about this DBT, direct benefit transfer? Direct benefit transfer. So this is nothing but a e-technology to aid the farmers, aid the farmers. So ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. We have to study this in this particular syllabus topic. ठीक आहे. मिनिमम सपोर्ट प्राइस का असते भारतामध्ये, व्हॉट इज द रॅशनल बिहाइंड इट, है ना, अँड व्हॉट इज इट्स इम्पॅक्ट ऑन इंडियन ऍग्रिकल्चर, हेही प्रश्न विचारू शकतात. त्यानंतर व्हॉट आर इट्स ऍडव्हर्स इम्पॅक्ट, है ना, व्हॉट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. So this kind of questions can be asked. This kind of question can be asked. So there's a direct relationship between minimum support prices and cropping patterns. I'll just try to explain it to you. Okay, I'll try to explain it to you. So on an average, 80% of India's wheat and rice on MSP is procured from the regions of Punjab, Haryana, and Western UP. Western UP. So 80% of MSP procurement of wheat and rice occurs from that particular region of the nation. And so that's why you will see in those part of the region, the cropping pattern is dominated by what? Wheat and rice. So that is a relation, and that is a relation. So minimum support price चे फायदे काय आहेत, why it's there, and why it's there. So या minimum support price रिलेशन कशा सोबत आहे, PDS सोबत आहे ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम सोबत सुद्धा या मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलेशन आहे. सो there's a interlinking, lot of interlinking in these topics. So you have to study that comprehensively. प्रत्येक टॉपिक आधी अभ्यास करायला लागेल, and then you will definitely find interlinking, है ना, interlinking. MSP सरकारने कशासाठी आणली होती? सरकारला भीती होती की आपल्याला पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन तर करायचं आहे, राशन शॉप तर उघडायचं आहे, पण त्यासाठी धान्य येणार कुठून, है ना, ऍश्युअर्ड सप्लाय वर्षानुवर्षे कुठून मिळणार. सरकारने ठरवलं की आपण MSP देणार, है ना, आपण काय देऊ, MSP देऊ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देऊ, जेणेकरून विल गेट अ ऍश्युअर्ड सप्लाय फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम. दॅट्स अ रॅशनल बिहाइंड इट. आणि बाकीच्याही गोष्टी आहेत की फार्मर शुड गेट ऍटलीस्ट मिनिमम प्राइस, सो दॅट दे शुड नॉट बी डुईंग डिस्ट्रेस सेल. याच्याशिवाय आणखी एक आहे बफर स्टॉक, है ना, बफर स्टॉक इन द केस ऑफ कॅलॅमिटी. सो ह्या सगळ्या गोष्टी मिनिमम सपोर्ट प्राइसचा आहे. सो आय होप दिस इज दॅर. एक थोडासा वेगळा टॉपिक आहे याच्यामध्ये, लँड रिफॉर्म्स इन इंडिया, है ना, लँड रिफॉर्म्स इन इंडिया. थोडासा हिस्टॉरिकल आहे. आता सध्याच्या घडीला काही जास्त गोष्टी याच्याबद्दल होत नाहीत. नॉट मेनी करंट हॅपनिंग्स आर दॅर. बॅरिंग फ्यू लॉज गव्हर्नमेंट ट्राय टू इम्प्लिमेंट. तो हे लँड रिफॉर्म्स म्हणजे काय होतं? सो याच्यामध्ये 3 गोष्टी येतात. 1, जमीनदारी अबोलिशन. सेकंड वॉज द टेनन्सी रिफॉर्म्स, है ना, आणि थर्ड वॉज बेसिकली दी लँड सीलिंग, है ना, सीलिंगचा कायदा गावाकडे बऱ्याच वेळेला बोललं जातं. दॅट इज पार्ट ऑफ लँड रिफॉर्म्स इन इंडिया. फक्त या टॉपिकसाठी एक थोडंसं एक वेगळा सोर्स सांगतो मी तुम्हाला, जमलं तर वाचा ते. तर दॅट इज बेसिकली बिपिन चंद्राज बुक, है ना, बिपिन चंद्राचं हिस्ट्रीचे बुक आहे. तर त्यांचं एक पुस्तक आहे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्स, है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्स. ते पहिलंवालं नाही बरं का, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल नाही, दुसरं पुस्तक, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्स. इन दॅट पर्टिक्युलर बुक ही व्हेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड लँड रिफॉर्म्स, है ना, ही व्हेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड लँड रिफॉर्म्स, वाय दे फेल्ड इन इंडिया, है ना, and what are the states in which they were implemented to a lot of success. So do this from Bipin Chandra's book, है ना. बाकीचं सगळं तुम्हाला वरच्या पुस्तकात भेटून जाईल. फाईन. थर्ड इज नाउ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, है ना, थर्ड इज नाउ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. सो याच्यामध्ये काय काय आहेत तर बेसिकली सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट्स, देअर अप्लिकेशन्स अँड इफेक्ट्स इन एव्हरीडे लाईफ, है ना. सो न्यू डेव्हलपमेंट वी हॅव टू डू, है ना, वी हॅव टू डू न्यू डेव्हलपमेंट इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. सो इथे काही टेक्नॉलॉजी त्यांनी डायरेक्ट दिलेल्या आहेत आपल्याला, ठीक आहे. ह्या आता मॅन्डेटरी करायच्या आहेत, वी हॅव टू डू मॅन्डेटरीली, वी हॅव टू डू दिस मच टेक्नॉलॉजी, ठीक आहे. IT, स्पेस, कॉम्प्युटर्स, रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, on each of which you have to create 2 to 3 page note, है ना, 2 to 3 page note in which there should be meaning of this technology, its brief history, what are basically new developments in it, and what is its significance for development of India. This much you have to make in their notes, है ना. आधी हे खूप जास्त वाचायला लागेल आणि त्याच्यावरून तुम्हाला फायनली यू हॅव टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स इन दिस मेनी पेजेस. सो हे तर सिलेबसमध्ये ह्या टेक्नॉलॉजीज डायरेक्टली दिलेल्या आहेत. आणि त्याच्याशिवाय आता मला सांगा की फक्त याच टेक्नॉलॉजीवरती प्रश्न येतील का? नाही. आता नवीन टेक्नॉलॉजी सुद्धा काही आलेल्या आहेत, अँड देअर विल बी डेफिनेटली क्वेश्चन ऑन दोज टेक्नॉलॉजीज in coming years. So that's why you should not limit yourself to this many technologies. So what are the new technologies? So all the technologies associated with this fourth इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन आहे ना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशनच्या संदर्भातल्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी. तर त्या कुठल्या आहेत मित्रांनो? तर दे आर बेसिकली याच्यामध्ये आहे बायोटेक्नॉलॉजी आहे, इकडे कॉम्प्युटर्स आहे, बट आय एम टॉकिंग अबाउट AI, ठीक आहे, देन IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा अनालिटिक्स, व्हर्च्युअल रियालिटी, ऑगमेंटेड रियालिटी, ठीक आहे. अजून सांगा
कुठल्या महत्वाच्या आहेत की ज्या सिलेबस मध्ये नाहीत पण क्वेश्चन डेफिनेटली येईल त्याच्यावरती? Machine learning. Yes, it's a part of AI. Anything else? Yes, Apurva said very correctly. Blockchain. Expect a question on blockchain because every day now there's an article or video on cryptocurrencies. Cryptocurrency is nothing but application of blockchain. So there will be a question on that. Cybersecurity is a part of directly given in our syllabus. Kshitij, तो आहे आपल्याकडे सिलेबस मध्ये आहे. आता सांगा सध्या इन दी कोरोना पॅन्डेमिक सम टेक्नॉलॉजीज आर बिकेम व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एक्झामिनेशन. Okay, OTT platform. Now this vaccine manufacturing became very important. Vaccine manufacturing, there will be a question on this. What are the different types of vaccine, etc., etc. There can be a question on that. This monoclonal antibodies, ह्या सगळ्या काही टेक्नॉलॉजी महत्वाच्या. Yes, mRNA vaccine, I mean that. So good, Amar, good. Yes, Hardik, cloud computing very important, right? So these are the new technologies. There will be a question on that. ठीक आहे, ह्या महत्वाच्या आहेत, त्याच्यावरती प्रश्न येतील. So don't restrict yourself to technologies because this is a emerging dynamic topic. ठीक आहे, हा emerging dynamic topic आहे. Now then there's a separate topic given is IPR. ठीक आहे, IPR again a burning issue. Just because of vaccines. Vaccines IPR is also important. So what are the types of IPR? So trademark, patent, copyright, right? So industrial design, these they come under IPR. And what are the Indian policies, Indian laws on IPR? ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी IPR मध्ये अभ्यास करायच्या असतात. एवढंच नाही तर इंडिया हॅज लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स. भारताचे खूप सगळे डिस्प्यूट्स आहेत विथ डेव्हलप नेशन, इस्पेशली विथ USA अँड युरोपियन कंट्रीज ऑन दिस इश्यू ऑफ IPR, अँड दॅट बिकम्स इम्पॉर्टंट फॉर आवर सिलेबस. याच्यासाठी एक भारताची पॉलिसी ऑफ 2016 इंडियाज IPR पॉलिसी ऑफ 2016 व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दिस पर्टिक्युलर टॉपिक. याच्याशिवाय काय आहे, ह्या न्यू टेक्नॉलॉजी आहे, इंडिजिनायझेशन टेक्नॉलॉजी आहे, अचिव्हमेंट, याच्यावरती खूप प्रश्न विचारतात ना, अचिव्हमेंट ऑफ इंडियन्स इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. सो यू हॅव टू मेक अ लिस्ट ऑफ सायंटिस्ट अँड यू हॅव टू मेक नोट ऑन व्हॉट आर देअर कंट्रीब्युशन टू सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. सो त्याच्यामध्ये कोण कोण येणार, तर भारताचे सगळे नोबेल लॉरिएट्स आहे ना, CNR राव, देन देर विल बी CV रमन, ठीक आहे, देन बोस आइन्स्टाईन इफेक्ट वाले ते बोस, सो हरगोविंद खुराना. So all these people will come under there. आता मागच्याच वर्षी in 2019, last year 2019, UPSC asked question on something known as Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. काय असतं हे? What is Bose-Einstein condensate? याच्यावरती प्रश्न विचारला because Indian scientist has a huge contribution for this. What is Bose-Einstein condensate? काय आहे? Anybody? Yes, it's a fifth state of matter. Good. It's a fifth state of matter. So UPSC asked question on that. So I hope you got the point. Ki what is basically the contribution of Indians to science and technology? There are questions on that. Okay. So you have to make a list. Dr. Abdul Kalam यांचं नाव तिकडे येईल. So you have to do that. Fine. So this is science and technology. What are the sources? Honestly, there's no book for it. No good book for science and technology. Most important source is newspaper. Most important source is newspaper. So this science and technology page is there on Sunday. Sunday edition of The Hindu. जसं की May 16ला there was a science and technology page. So every Sunday there's a page. Do that. याच्यावरून हे फक्त मेन साठी महत्वाचं नाही आहे. Lot of times directly questions in prelims are from this particular page. व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे ना, याचं हे खूप महत्वाचं आहे. त्याशिवाय कंपायलेशन करा है ना, क्लासेस मटेरियल चाणक्य सुद्धा देतो तुम्हाला, अँड डू अ मंथली कंपायलेशन फॉर इट है ना, व्हेरी इम्पॉर्टंट. मंथली कंपायलेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड यूज युट्यूब टू गेट थॉरो विथ दिस न्यू टेक्नॉलॉजी. युट्यूब खूप मदत करेल तुम्हाला टू अपडेट विथ रिस्पेक्ट टू न्यू इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी अँड अंडरस्टँडिंग दोस है ना. सर हे सगळ्या गोष्टी यू हॅव टू डू. जसं की आता समजा क्वांटम कम्प्युटिंग नावाची टेक्नॉलॉजी आहे ना, क्वांटम कम्प्युटिंग, चायना इज डुईंग लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट इन दिस टेक्नॉलॉजी. सो याचा अभ्यास ना कुठल्या न्यूजपेपर मधून करण्यापेक्षा वॉच अ युट्यूब व्हिडिओ ऑन इट है ना, मेक नोट आउट ऑफ दोज युट्यूब व्हिडिओज. हे खूप महत्वाचं असतं. युट्यूब करा तुम्ही, वापरा अभ्यासासाठी, पण डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स है ना, डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स. अदरवाईज त्याचा काही उपयोग होणार नाही. दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला विचारलं तर तुम्हाला काहीच लक्षात राहणार नाही त्या व्हिडिओ मधलं. सो दॅट्स वाय use internet,
बट मेक नोट्स. ठीक आहे. सो दॅट इज ऑल अबाउट सोर्सेस फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. ओके. आणि गव्हर्नमेंट स्कीम्स, गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह, पॉलिसी हे तर महत्वाचे आहेतच विदाउट अ डाउट. ओके. देन एन्व्हायरमेंट. आय थिंक फॉर एन्व्हायरमेंट you have to prepare this particular subject extensively for prelims. है ना, प्रिलिम्स साठी तुम्हाला करायलाच लागणार आहे. So what you can do this particular book Shankar IAS for prelims very well, है ना, very well. And then for mains point of view, फोकस ऑन करंट इश्यूज, है ना, जे आपण या पुस्तकामध्ये वाचलेलं आहे, सिलेबसचे पॉइंट आहेत याच्यामधले, तर त्याच्याबद्दल करंटमध्ये काय चाललंय ना, करंट बद्दल काय चाललेलं आहे. सो देर आर न्यूज लाईक से डिग्रेडेशन ऑफ अरावली, है ना, अरावली माउंटेन आहे दिल्लीच्या जवळपास, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या भागात, तर त्याचं डिग्रेडेशन चालेल, त्याच्यावरती न्यूजपेपरमध्ये आर्टिकल आलं. देर कॅन बी अ क्वेश्चन ऑन दॅट, है ना, देर कॅन बी अ क्वेश्चन दॅट. गंगा रिव्हर पॉल्युशन, सो हे न्यूजपेपर आर्टिकल आलं, तर मेक नोट्स आउट ऑफ इट, है ना, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, है ना. पोल्युशन, डिग्रेडेशन, एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट नावाचा एक प्रकार आहे, कायदा आहे ना, दिस इज द ऍक्ट, सो यू हॅव टू डू दॅट. कन्झर्वेशन एफर्ट्स, है ना, कन्झर्वेशन एफर्ट, सो कधी कधी इंडियाच्या टायगर कन्झर्वेशन एफर्ट वरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज हाऊ क्वेश्चन कम्स ओव्हर देअर. सो व्हॉट विल बी आवर स्ट्रॅटेजी परत एकदा रिपीट करतो की फॉर प्रिलिम्स यू हॅव टू डू इट एक्सटेन्सिव्हली. सगळा स्टॅटिक सिलेबस यू हॅव टू डू फॉर प्रिलिम्स. सो डू दिस बुक शंकर IAS, है ना, दिस इज अ गुड बुक फॉर एन्व्हायरमेंट. And then you have to supplement it with current affairs, है ना, you have to supplement it with current affairs. The issues coming into the newspaper, they are going to be important for mains, so that you will prepare for both prelims as well as main. त्याच्यानंतर करंट अफेअर्स झालं. इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, है ना, इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मेन्स एक्झामिनेशन आणि प्रिलिम्ससाठी सुद्धा. तर कॉन्फरन्सेस होतात, है ना, देअर इज लाईक कॉन्फरन्सेस ऑफ पार्टी, है ना, सीओपी होत असते. अग्रीमेंट्स होतात, लाईक इंडियाज अग्रीमेंट, इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स, है ना, इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स. सो देअर कॅन बी अ क्वेश्चन ऑन दॅट. देर आर व्हेरियस अग्रीमेंट्स लाईक मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट, किगाली अग्रीमेंट, सो देअर कॅन बी अ क्वेश्चन ऑन दॅट. इनिशिएटिव्ह, गव्हर्नमेंटचे इनिशिएटिव्ह असतात भरपूर. ठीक आहे. सो गव्हर्नमेंटचे काय इनिशिएटिव्ह आहेत, से लाईक स्कीम लाईक कुसुम स्कीम, है ना, कुसुम स्कीम. सो देअर कॅन बी अ क्वेश्चन ऑन दॅट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ऍग्रिकल्चर एज वेल. India's national action plan for climate change. So that those are initiatives very important. And if some crisis happens, like degradation of Aravalli, water pollution, so there can be a question on that. There can be a question on that. So हे झालं environment साठी. So this book is very important. Science and tech साठी book नाहीये, but environment साठी you have to this particular book. You have to this particular book. एक अजून नवीन पुस्तक आलेलं आहे याच्यासाठी. आय एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द ऑथर. मी ऍड करतो ते, है ना, आय ऍड वन्स आय गो थ्रू. आय हॅवंट गो थ्रू दॅट पर्टिक्युलर बुक, बट आय हॅव रेड द शंकर IAS, पण ते नवीन बुक आलेलं आहे. आय मेन्शन दॅट वेन आय गिव्ह यू an updated PDF. You can try that as well. But Shankar IAS is a trusted one. Sir, for some question is there. Sir, for current affairs, environment, should we read a specific magazine related to environment or newspaper is sufficient? I think if you can, I mean, I know what you are talking about. You are talking about basically the magazines like Down to Earth, है ना, Down to Earth. So or Frontline, Hindu magazine. There are or some Yojana magazine. So sometimes there are environment specific issues. But I think it will take you a lot of time. You will take a lot of time. So rather than that, focus on newspapers and focus on monthly compilations. Monthly compilation, even if you miss particular issue, you will get covered through the monthly compilation rather than spending a lot of time on magazines. That's my point of view. But cover the newspaper thoroughly. Annual forest report, yes, definitely important. Definitely important, both for prelims as well as mains. No doubt about that. चलो, बहुत कम टाइम है. Okay. So after that, let's move to security. Let's move to security. In fact, security should be first. Unless and until there's security, nothing can be there. Prime Minister Nehru and the vakya hai, unless and until there's a peace, if peace is not there, every other dream of ours will go into ashes. असं ते वाक्य आहे. Peace जर नसेल तर every dream of ours will go into ashes. एनिवे, सिक्युरिटी खूप महत्वाचं आहे. तर सिक्युरिटीमध्ये एक याच्याबद्दल अशी एक चांगली गोष्ट आहे की whenever UPSC is asking
क्वेश्चन दे स्टिक टू सिलेबस पॉइंट है ना, ते स्टिक टू सिलेबस पॉइंट. तर आपल्याला याचा आपल्याला प्रत्येक शब्दाचा पहिली गोष्ट तर अर्थ कळायला पाहिजे याच्यामधल्या है ना. वी शुड बी क्लिअर विथ द मिनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज ओव्हर हिअर, अँड देन वी हॅव टू रीड इन अँड अराउंड अबाउट दिस टॉपिक्स है ना. त्यांची हिस्ट्री काय आहे भारतामधली, सध्याची सिच्युएशन काय आहे, what are the reasons for this particular problem, say like extremism है ना, extremism, or take example of एक्स्ट्रीमिझमचं आपण करूया LW है ना, एक हे एक्झाम्पल आहे एक्स्ट्रीमिझमचं, लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम. सो कसं कराल हे प्रिपरेशन. सो फर्स्ट पार्ट विल बी व्हॉट डू मीन बाय LWE है ना, LW म्हणजे काय, त्यानंतर व्हॉट इज इट्स हिस्टॉरिकल background है ना, what is its background basically, so and what are the reasons of its origin, what is its current situation है ना, and what government is doing to counter the left wing extremism. आता recently there was very brutal unfortunate attack on CRPF last month, so there can be a question on that as well. So काय होतं की तशा गोष्टी झाल्या की there are a lot of articles comes on that particular topic, so you can collect points from that. What are the government schemes, what are the government strategy to deal with that. एक समाधान नावाची स्ट्रॅटेजी आहे इंडियन गव्हर्नमेंटची, सेंट्रल गव्हर्नमेंटची समाधान फॉर फायटिंग LWE. सो यू हॅव टू प्रिपेअर ऑल दॅट है ना, यू हॅव टू प्रिपेअर ऑल दॅट, अँड ऑन टॉप ऑफ दॅट हे सगळं तर पुस्तकात भेटेल, बट लॉट ऑफ टाइम्स व्हॉट हॅपन्स इन हिंदू अँड इंडियन एक्सप्रेस देर आर आर्टिकल्स ऑन LWE, आणि सपोज इन हिंदू MK Narayanan है ना, MK Narayanan, India's former NSA, National Security Advisor, he writes often in the Hindu, so he gives a lot of solutions, and he gives a lot of solutions, so you have to make note of these solutions. Karan, we are not expert on these topics, so we have to rely on the solutions of the people who have experienced the LWE and who have fighted against it. So त्याच्यामुळे we have to collect points from their articles to mention in our answer. So हे सगळ्या गोष्टी तुमच्या नोट्स मध्ये ऍड केल्या गेल्या पाहिजेत, and that's basically the thing. याच्यामध्ये खूप सगळ्या गोष्टी आहेत, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्युरिटी चॅलेंज. आय नीड नॉट टू emphasize how this particular topic is important in current affairs. You might have heard about new changes in India's information technology law, and due to that the fight going on between Twitter, Facebook and government of India. So ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, ठीक आहे. एन्क्रिप्शन वाला जो इश्यू चाललेला आहे, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मीडियाचा काय रोल आहे ना, मीडियाचा काय रोल आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकदा तर UPSC एसेच विचारला होता ना, एसेच विचारला होता ऑन सोशल नेटवर्किंग साईट. Another year they ask essay on role of media in democracy. So लक्षात ठेवा, GS3 is also important for your essay है ना, essay साठी सुद्धा याचं प्रिपरेशन खूप कामात येणार आहे, ठीक आहे. Then basics of cyber security. Somebody mentioned in technology part cyber security, so this is a separate topic, separate topic. Then what is money laundering है ना, money laundering हा एक concept आहे. So money laundering काय आहे, essentially काय आहे, तर converting black money using some very complicated methods व्हाईट मनी है ना. तर त्याच्यासाठी लेअरिंग नावाची एक टेक्नॉलॉजी म्हणजे मेथड आहे, ते त्यांनी काय करतात, टर्निंग ब्लॅक मनी इनटू व्हाईट, दॅट इज मनी लॉन्ड्रिंग है ना. त्याच्याबद्दल भारताचे व्हॉट आर दी लॉज आर देअर, व्हॉट आर दी गव्हर्नमेंट बेसिकली ऍक्शन्स अगेन्स्ट दी मनी लॉन्ड्रिंग, हे खूप महत्वाचं आहे. देन सिक्युरिटी चॅलेंजेस आहे, मॅनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज है ना, मॅनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज. बॉर्डर एरियाज कम्स अंडर दी jurisdiction of Ministry of Home Affairs. Remember, this is not under Ministry of Defense, this is under Ministry of Home Affairs. Okay, so this is very important. And because in border areas there's a linkage of organized crime with terrorism, or linkage of organized crime with terrorism. So organized crime म्हणजे काय असतात, तर all kind of trafficking happening है ना, the collective crime syndicate, professional criminal syndicates operating in the border areas, like weapon trafficking, human trafficking, drugs, and narcos. Those are organized crime. Those are organized crime, and most of the times there's a link between money laundering, there's a link between terrorism, and there's a link between organized crime. There's a kind of syndicate, nexus म्हणतात त्याला, nexus. There's a nexus over there. So that is very important, especially in border areas. Especially in border areas. So याच्यासाठी एक महत्वाचं कारण हे पण आहे, समजा हा भारताचा नकाशा आहे ना, हा भारताचा नकाशा आहे. सो इन इंडियाज बेसिकली नॉर्थ वेस्ट there's one region known as Golden Crescent है ना, Golden Crescent हा चंद्रकोरी सारखा एक एरिया आहे. सो विच इज फ्रॉम बेसिकली पाकिस्तान, अफगाणिस्तान अँड इराण है ना, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराण, हा याला म्हणतात गोल्डन क्रेसेंट, कारण ते चंद्रकोर सारखं आहे. आणि इन इंडियाज साऊथ ईस्ट
there's one triangle known as Golden Triangle, which includes basically Laos, Cambodia, Myanmar. Laos, Cambodia, Myanmar. So ha Golden Triangle and ha Golden Crescent. What are these? These are world's global drug hotspot. काय आहे हा ड्रग हॉटस्पॉट. हा गोल्डन क्रिसेंट हा रिजन पण हॉटस्पॉट आहे आणि हा सुद्धा ड्रग हॉटस्पॉट आहे. आणि यू विल ऑल्सो फाइंड अनदर हॉटस्पॉट इन साऊथ सेंट्रल अमेरिका है ना. सेंट्रल अमेरिका ते कोलंबिया, बोलिव्हिया चे देश आहेत ना तिकडे. नार्कोस तुम्ही बघितलं असेल, ठीक आहे, पाब्लो एस्कोबार. सो मेक्सिको, दिस इज अनदर ग्लोबल हॉटस्पॉट. हे 3 जगातले सगळ्यात मोठे हॉटस्पॉट आहेत. ठीक आहे. तुम्हाला माहिती पाहिजे की जगातलं 90% ऑफ दी ओपियम इज मॅन्युफॅक्चर्ड इन अफगाणिस्तान है ना, अफगाणिस्तान. सो दॅट्स वाय हे सगळं हा सोडा, पण यू कॅन सी हाऊ इंडियन बॉर्डर्स आर व्हलनरेबल फॉर दिस ड्रग ट्रॅफिकिंग. आणि ड्रग ट्रॅफिकिंग म्हणजे काय, फक्त ड्रग ट्रॅफिकिंग नसतं. Along with that, there's a human trafficking, there's a weapon trafficking, there's a funding to terrorism. So all these illicit activities are happening in India's neighborhood, and that's why role is very challenging. Now you will get to know why in Punjab the problem of drug trafficking is why so prevalent. Why there's some drug menace in Punjab, because Punjab is a border state आणि त्याच्यामध्ये काही सोशल फॅक्टर्स सुद्धा आहेत. लाईक ग्रीन रिव्होल्युशन हॅपन देअर, ग्रीन रिव्होल्युशन हॅपन देअर. So a kind of affluent region, and that's why basically there's a cocktail of issues, and due to that there's a prevalent of drug trafficking over there. Similarly, the drug menace is also growing in India's northeast. Indiaच्या नॉर्थ ईस्ट मध्ये सुद्धा ड्रग मेनास इज ग्रोईंग. आणि याच्यामुळे तुम्ही आणखी एक गोष्ट रिलेट करू शकाल. हे बऱ्याचशा गोष्टींची लिंक लागत जाते. तर भारतामध्ये ना एड्स है ना, एड्सचे जर तुम्ही नंबर्स बघितले, दे आर ग्रोइंग इन 2 regions. One Punjab and other is northeast, है ना, other is northeast. So somehow this drug trafficking, uses of syringes, etc. related to this, है ना. So अशा बऱ्याचशे पॉलिसी इश्यूज आपल्याला डील करायचे असतात. सो हा पुढच्या अभ्यासात तुम्हाला ह्या गोष्टी क्लिअर होतील, राईट. ओके, सो समबडी हॅज सम क्वेश्चन, आय जस्ट टेक दॅट. येस, लाओस, कंबोडिया, म्यानमार, that's a golden triangle. Yes, Naxalite though not directly mentioned, but there was a topic of extremism. So extremism means LWE comes over there. LWE comes over there. Along with the extremism, there comes something known as communalism. Communalism ha sudha त्याच्यामध्ये येईल. Fine. Good. Chalo. And finally, last topic is various security forces and agencies and their mandate. Various security forces, agencies, and their mandate. So, of course, India has a lot of variety of security forces, and those are under different jurisdictions. So, starting from state police, state police under the state government, we have. Then we have India's armed forces, military forces known as Army, Navy, and Air Force. Then we also have Coast Guard, and apart from that, India has one unique system of security forces known as CAPF. CAPF हे एक थोडीशी unique system आहे, because they are called as paramilitary forces or central armed police forces. ठीक है. So one unique thing about this is they are not under Ministry of Defense, they are under Ministry of Home Affairs. अमित शहाच्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर ते येतात. So that is basically CAPF. CAPF. सो हे सगळं आपल्याला याचा अभ्यास इथे करायला लागतो. सगळ्या सिक्युरिटी फोर्सेसचा, स्टार्टिंग फ्रॉम पोलीस रिफॉर्म, मिलिटरी रिफॉर्म्स, CAPF एटसेट्रा कम्स अंडर दिस. तर याच्यामध्ये काही मिलिटरी रिफॉर्म्सचा सध्या विषय चाललेला आहे ना. देयर वॉज अ कमिटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स नोन एज जनरल शेकटकर कमिटी. तर त्या कमिटीचे काही रिफॉर्म्स आपल्याला वाचायला लागतील. सध्या बरेचसे आफ्टर दिस Bipin Rawat became Chief of Defense Staff, he has initiated a lot of reforms in India's defense forces. So that is very important. याच्याशिवाय हे CAPF आहे ना, they are on different borders. Like say BSF is on Pakistan and Bangladesh border. ITBP is on Chinese border. Assam Rifle is on Myanmar border. SSB is on Nepal and Bhutan border. है ना. तर ह्या सगळ्या गोष्टी
आणि CRPF इज फॉर इंडियाज इंटरनल सेक्युरिटी, स्पेशली इन लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम एरिया. सो हे सगळ्यांचे मॅन्डेट तुम्हाला माहिती पाहिजे. आणि एक सुटला आहे तो म्हणजे CISF, विच आर फॉर इंडस्ट्रियल सेक्युरिटी. ठीक आहे, इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्युरिटी. सो ह्या सगळ्यांचे मॅन्डेट आहे ना, हा शब्द वापरलाय मॅन्डेट. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हा खूप मोठा सिलेबसचा पार्ट आहे आपला. ठीक आहे, सो दिस वी हॅव टू डू. अँड रिमेंबर, in this topic you have to do lot of diagrams, lot of maps, etc. हे बुक्स आता याचे सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, सो सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि मी हे प्रायोरिटीने मुद्दाम टाकलेलं आहे, बेस्ट सोर्सेस न्यूजपेपर आर्टिकल्स है ना, बेस्ट सोर्सेस न्यूजपेपर आर्टिकल्स अँड एडिटोरियल्स. देन टॉपिक स्पेसिफिक सर्च ऑन इंटरनेट है ना, से लाईक ड्रग ट्रॅफिकिंग इन इंडिया. हे जे बांगलादेश बॉर्डर आहे ना भारताची, बांगलादेश बॉर्डर, on the Bangladesh border, there's every kind of trafficking happens, right from drug trafficking, human trafficking, weapon trafficking, and you'll surprised to know there's also cattle trafficking happens a lot on this border है ना. आणि कारण काही रिझन्स आहेत त्याला, त्या बॉर्डर इश्यूजचे काही कारण असतात, हे अशा गोष्टी का होतात तिथे. तर त्या सगळ्यांचा अभ्यास आता एका लेक्चरमध्ये तर शक्य नाही, पण तुम्हाला करायचा आहे ना. प्रत्येक बॉर्डरवरचे वेगवेगळे इश्यू आहेत. आता 2020चा जो पेपर होता ना मेन्स, त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रश्न विचारला होता की व्हॉट आर द इश्यूज on Pakistan border, Bangladesh border and Myanmar border है ना, Myanmar border. So असा इश्यूज त्यांनी प्रश्न विचारला होता 15 मार्काला. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क अँड वी हॅव टू स्टडी दॅट इन न्यूजपेपर एज वेल एज बुक. तर याच्यासाठी एक पुस्तक आहे, इंटरनल सेक्युरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार. ही वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स. सो यू कॅन, दिस इज अ गुड बुक. याच्यामधून तुम्हाला स्टॅटिक कळेल ना, स्टॅटिक सिलेबस कळेल, आणि बाकीचा जो करंट सिलेबस आहे दॅट यू कॅन डू थ्रू newspapers, etc. This IDSA website is also good, and these programs are also good. Rajya Sabha TV, Big Picture, India World, Security Scan, very good programs, है ना, very good programs. Definitely watch that. हे खूप महत्वाचे आहेत राज्य सभा टीव्हीचा, especially Big Picture and India's World. Am I audible or not? BSF is actually BSF is a Central Armed Police Forces. It's under Ministry of Home Affairs, and it has a responsibility of safeguarding the Pakistan and Bangladesh border, and that is about BSF. आता आवाज येतो की नाही माझा? मला भीती वाटते आता की कधी माझा आवाज जातो ते. गुड. सो पुस्तकं तर मी तिथे लिहिलेलीच आहेत. आय होप आता याच्यामध्ये काही एक्सप्लेन करायची गरज नाही. हा एक पॉइंट मला हायलाइट करायचा आहे. हे जे दोन प्रोग्राम आहेत ना, बिग पिक्चर आणि इंडियाज वर्ल्ड, दिस इज नॉट जस्ट फॉर सिक्युरिटी, दिस इज फॉर युअर एंटायर मेन्स प्रिपरेशन ना, दिस इज फॉर युअर एंटायर मेन्स प्रिपरेशन. दीज आर डेली प्रोग्राम्स. वॉच दोज ऑन राज्यसभा टीव्हीज युट्यूब चॅनल ना, युट्यूब चॅनलवरती ते बघत चला. समजा तुम्ही जेवताय किंवा समजा तुम्ही यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, देन पुट युअर हेडफोन्स अँड, लॉकडाऊन मध्ये नका जाऊ, लॉकडाऊन झाल्यानंतर जेव्हा चालायला जाल तेव्हा लिसन टू दिस प्रोग्राम्स. दे आर व्हेरी गुड प्रोग्राम्स. याच्यामध्ये काय होतं ना, याच्यामध्ये डिबेट्स असतात आणि व्हेरी एस्टीम पर्सनॅलिटीज, एक्सपिरियन्स पर्सनॅलिटी कम्स इन टू दिस डिबेट्स अँड दे गिव्ह यू लॉट ऑफ पॉइंट्स. बट जस्ट मेक शुअर वन्स अगेन, मेक नोट्स है ना, मेक नोट्स, अदरवाइज यू वोंट रिमेंबर एनिथिंग. सो हे खूप महत्वाचं आहे. नोट्स नसल्या तर काहीच फायदा नाही आहे. फाईन. आणि फायनली एक शेवटचा टॉपिक आहे डिझास्टर अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट. तर याच्यामध्ये व्हॉट आर द डिझास्टर्स फेस्ड बाय इंडिया. यू हॅव टू मेक अ लिस्ट अँड यू have to prepare for each and every disaster. Right? What are the disasters? So earthquake. Right? India's almost 50% region is prone to earthquake. India's then there's basically floods, then cyclone. Right? After that there is basically drought. So these are the kind of disasters. Not just that, then there's also fire incident. Right? सो हे सगळे डिझास्टरचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे अँड हाऊ टू मॅनेज दोज डिझास्टर. प्रत्येक डिझास्टरची मॅनेजमेंट बेसिकली स्ट्रॅटेजी असते ना, देअर्स अ मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी. सो यू हॅव टू प्रिपेअर दोज फॉर दिस है ना, दोज फॉर दिस. एक डिझास्टर मॅनेजमेंटचा कॉमन डायग्राम आहे ना, कॉमन डायग्राम आहे, दॅट्स अ फ्लो चार्ट दॅट यू हॅव टू डू अँड फॉर दिस यू हॅव टू प्रिपेअर NDMA गाईडलाईन्स है ना. प्रत्येक डिझास्टरसाठी व्हॉट इज NDMA? नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. हा एक ऍक्ट पण आहे, त्याच्या अंडर देअर्स ऑथॉरिटी आणि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स. सो यू हॅव टू डू दिस गाईडलाईन्स प्रत्येक डिझास्टर साठीच्या. यू हॅव टू यूज दोज इन युअर आन्सर्स. देन NCERT मध्ये
स्पेशली दी जॉग्राफी एनसीईआरटी जी आहे आपली, जे तुम्ही जॉग्राफीसाठी वाचणार आहात, त्याच्यामध्ये एक चॅप्टर आहे डिझास्टर वरती, तर दॅट यू कॅन डू. सेंडाई फ्रेमवर्क नावाचा एक प्रकार आहे डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठीचा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंडिया इज अ पार्टिसिपेंट इन टू इट, आणि याचा ड्युरेशन आहे 2015 to 2030. यू हॅव टू डू दॅट ॲज वेल. इंडियाज इनिशिएटिव्ह आहे ना, भारताने खूप सगळे इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहे डिझास्टरसाठी, जसं की CDRI है ना, हे वाचू शकता तुम्ही. NDMA आहे, ठीक आहे, NDMA आहे. भारताचा एक डेडिकेटेड फोर्स आहे नोन एज NDRF है ना, NDRF. सो यू हॅव टू डू ऑल दोज थिंग, यू हॅव टू डू ऑल दोज थिंग ओव्हर देअर. ठीक आहे. याच्याशिवाय मी एक आणखी एक गोष्ट सांगेल तुम्हाला की न्यूजपेपर मधून तुम्हाला अशा बऱ्याच वेळा दिसेल की पर्टिक्युलर कंट्रीमध्ये किंवा पर्टिक्युलर स्टेटमध्ये दिस डिझास्टर वॉज मॅनेज्ड व्हेरी वेल. सो जस्ट लाईक से फॉर एक्झाम्पल इन टोकियो, द जापनीज कॅपिटल, the management of earthquake and earthquake preparation is exemplary. ते खूप चांगलं आहे तिथे. सो यू कॅन राईट दॅट. जे अर्जेंटिनाची कॅपिटल आहे ब्युनोस आयरिस, तिकडे फ्लड मिटिगेशन स्ट्रॅटेजी चांगली आहे. सो यू कॅन राईट दोज इन युअर मेन्स आन्सर्स. ठीक आहे. सो दॅट काइंड ऑफ थिंग आय शुड टेल यू. किंवा समजा से लाईक इन ओडिसा there's a excellent management of disasters, excellent management of cyclones. So you should note this in your notes, and you can use those best practices in your answer writing. That will definitely give you 1 or 2 extra mark है ना. बेस्ट प्रॅक्टिसेस म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की कुठे चांगल्या प्रॅक्टिसेस होत आहेत, तर दॅट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन अँड दॅट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. सो ह्या अशा गोष्टी ज्या आहेत बेस्ट प्रॅक्टिसेस, दे मॅटर अ लॉट. वर आपल्याकडे हे होतं ना की वॉटर मॅनेजमेंट. सो त्याच्यामध्ये से लाईक इन अरुणाचल प्रदेश एक ट्राईब आहे, मी एकदा एका मॅगझिन मध्ये वाचलं होतं की आपटानी ट्राईब आहे तिथे. तर ते खूप सस्टेनेबल मॅनेजमेंट करतात वॉटर, तर ते तुम्ही देऊ शकता. आपल्या महाराष्ट्रात 2-3 उदाहरण आहेत ना, हिवरे बाजारचं एक्झाम्पल तुम्ही तिकडे देऊ शकता. सो दोज काइंड ऑफ बेस्ट प्रॅक्टिसेस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. सो आपण इथे बराचसा सिलेबस आता कम्प्लीट केलेला आहे. काही गोष्टी मला शेवटी तुम्हाला सांगायच्या आहेत. लेट मी सी. ओके, डिझास्टर मॅनेजमेंट सोर्स. तर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इज NDMA guidelines that you have to do from the NDMA website. Number 2, NCERT मध्ये जॉग्राफीच्या NCERT मध्ये दॅट इज मेन्शन. अपार्ट फ्रॉम दॅट एक CBSE, आपण जनरली CBSEचे पुस्तकं वाचत नाही, पण देयर इज वन हँडबुक ऑफ CBSE है ना. CBSEची एक हँडबुक आहे ऑन डिझास्टर मॅनेजमेंट, दॅट यू कॅन डू. आणि त्याच्याशिवाय मग जेव्हा जेव्हा डिझास्टर पर्टिक्युलर येतो तर त्याच्या संदर्भातले काही आर्टिकल है ना, त्याच्या संदर्भातले काही आर्टिकल. So that much you can do. So lastly, I'm just telling you how strategy, and then I'll take few of your questions. तर हे काही गोष्टी मी इथे मेन्शन केल्या होत्या की नॉट फॉर एनी पर्टिक्युलर सब्जेक्ट, बट इन जनरल यू कॅन रीड दिस स्टफ है ना. योजना, कुरुक्षेत्र, इफ यू फाइंड टाइम यू कॅन रीड अबाउट दिस. स्पेशली कधी कधी काय होतं ना, योजना किंवा कुरुक्षेत्र हे मॅगझिन आहेत, हे दोन्ही गव्हर्नमेंट मॅगझिन आहेत. कुरुक्षेत्र इज डेडिकेटेड टू रुरल डेव्हलपमेंट अँड ऍग्रिकल्चर. तर कधी कधी दे come up with a special issue which is directly relevant for our syllabus. So that time you can read few articles from those magazines and make notes out of it. They'll help you. Then राज्यसभा टीव्ही बद्दल याच्याबद्दल बोलून झालेला आहे. हा सायन्स मॉनिटर हा पण एक प्रोग्राम राज्यसभा टीव्हीचा चांगला आहे. फाईन. ओके, हे काही यार क्वेश्चन आणले होते मी तुमच्यासाठी, पण आता त्याच्याकडे वेळ नाहीये. बट हे तुम्हाला फक्त एवढं दाखवून द्यायचं होतं मला की कन्स्ट्रेंट इन ट्रान्सपोर्ट इन मार्केटिंग अँड ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस हा डायरेक्ट सिलेबस पॉईंट होता. त्याचं क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन दॅट. हा गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सेस हा गव्हर्नमेंट बजेटिंग आणि मोबिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस वरती हा क्वेश्चन आहे. आणि दे मिक्स्ड इट विथ करंट अफेअर्स है ना, मिक्स्ड इट विथ करंट अफेअर्स. कारण मागच्या वर्षी काय झालं होतं, भांडणं झाले होते, अजूनही सुरू आहेत, आणि आता अजून पुढच्या काळात खूप जोरात होणार आहेत. कोणाकोणामध्ये, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये. कशावरून? GST कम्पेन्सेशन वरून. सो त्याच्यावरती त्यांनी प्रश्न विचारला. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क है ना, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क. सो बघा, पोटेन्शियल GDP है ना, आपण बघितलं होतं. नॅशनल इन्कम मी तुम्हाला पहिला पोर्शन सांगितलं होता, यू हॅव टू डू नॅशनल इन्कम. दॅट्स अ फर्स्ट पिलर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इकॉनॉमिक्स. सो त्याच्यावरती प्रश्न आहे ना, त्याच्यावरती डायरेक्ट प्रश्न आहे. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे डायरेक्टली आस्क ऑन सिलेबस. बघा, नॅनो टेक्नॉलॉजी सिलेबस मध्ये होता आपल्या, ते आस्क अ क्वेश्चन ऑन नॅनो टेक्नॉलॉजी अँड
they ask a secondary question, how it is helping India's health sector, है ना, हेल्थ सेक्टरला कसं मदत करतंय. तर 2-3 प्रकारे करतंय. एक तर डायग्नोसिस मध्ये खूप जास्त मदत होते नॅनो टेक्नॉलॉजीची, अँड देन ड्रग डिस्कवरी, अँड थर्ड टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी. या तिन्ही गोष्टीमध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजी इज हेल्पिंग. यू हॅव टू गिव्ह सर्टन एक्झाम्पल्स ओव्हर हिअर. यू हॅव टू गिव्ह सर्टन एक्झाम्पल ओव्हर हिअर. हे काही एक्झाम्पल आहेत. सो बघा, आपल्या सिलेबसमध्ये एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट होता, तर डायरेक्टली देअर्स अ क्वेश्चन ऑन EIA, आणि ऑफकोर्स दे मिक्स्ड इट विथ क्लब्ड विथ some current affairs, है ना, some current affairs. So just a minute, I'll give you some final tips. ओके, एक डिझास्टर मॅनेजमेंटची एक डायग्राम आहे. तर CBSE हँडबुकचं नावच ते आहे की CBSE हँडबुक ऑन डिझास्टर मॅनेजमेंट. यू सर्च इट अँड यू विल फाइंड अ PDF ऑन इंटरनेट, राईट? डोंट go for book store. You will find it soft copy on internet. Otherwise, I will share a link. Can you please repeat the diagram you mentioned about disaster management? So it's a flow chart. Disaster risk reduction, management, adaptation. असे ते एक flow chart आहे. Again, you will get it on internet. So ते आहे. Fine. Okay, so final thing about the preparation of this, and I'll share this document with you. Okay, so prepare subject-wise. You can have an integrated approach. Integrated approach means prelims plus mains, and prelims plus mains, because all the subjects in this particular paper are important for both, So you can have an integrated approach, that is prelims plus mains. Then do answer writing, my friends. Very important. Do answer writing. Unless and until you write answers, you won't improve. You won't improve. So try to write answers, especially for past year question papers. Maybe you prepare first. I'll tell you one thing. Read the question. Read the question. Prepare for it. Take a day or so, and after that, try to write an answer. So this is very important. Then try to compare your answer with toppers' copies. Toppers' copies, you will get a lot of insights. I mean, don't compare your first answer with the topper, because every one of us who have written mains answers, first answer is always very, we are very embarrassed about our first answer writing, but that happens with everybody. So don't be too much first about that. Don't get bogged down. Keep writing. Compare with your toppers' copies. You will get insights from that. And finally, my friends, note making. I can't highlight this topic more. This is the single largest point which distinguishes the rank holders from the people who don't get the rank. So note making is very important. Good notes. I'll tell you one why note making is significant. Because mains examinations pattern is such. There's like every day. There's basically what happens every day. There's 2 papers every day. Shriram says Marathi toppers copy couldn't मिळवायची. Contact to your coordinator. In Chanakya itself, we have some people who given the mains in मराठीतून त्यांनी mains दिलेली आहे, आणि त्यांच्या काही कॉपीज आपण ठेवल्या आहेत स्कॅन करून, तर त्या चाणक्यतून तुम्हाला मिळतील. कारण मराठी आन्सर्स कॉपीज जनरली इंटरनेटवर नाही आहेत. इंग्लिश खूप मिळून जातील तुम्हाला. ठीक आहे, भरपूर क्लासेसच्या वेबसाईटवरती त्यांच्या टॉपर्सच्या आहेत. ठीक आहे, पण मराठीच्या काही आपण, जसं की यावर्षीच आपला सुब्रमण्य केळकर, माय गुड फ्रेंड, he got into the IPS. He has written his examination for Marathi. So ते तिथून मिळेल तुम्हाला. ठीक आहे, फाईन. सो नोट मेकिंगचं मी सांगतोय तुम्हाला की एक्झाम इज बॅक टू बॅक. There's very hardly any time to revise for the next paper. So that's why note making comes very important. आणि नोट मेकिंगचा अर्थ काय असतो? When note making is there, ready notes are there, and those notes are short, structured, and crisp, then that gives us a clarity, and that clarity reflects into our answer writing. So that's why note making is very important. Having said that, you should not be doing note making in your first reading. First reading मध्ये note making करू नका, otherwise you will reproduce the book itself. तुम्ही पुस्तकच पूर्ण notes बनवून टाकाल. So give yourself a time. Try to read, try to understand, try to comprehend. Do a second reading, and if the subject you like, if you think that you got a command over the subject, then try to make notes. And of course update those with the current happenings.
And sometimes this is basically a trial and error strategy. पहिल्यांदा सगळ्यांच्या notes are basically very scrap. Initially, the notes are scrap, but generally we gradually improve. We gradually tend to improve in terms of note making. So I am repeating, don't try to make notes in your first attempt. What you can do in first reading, attempt nahi, I mean first reading. I mean first reading, first attempt चा अर्थ वेगळा होतो. ठीक आहे, आपल्याला पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये एक्झाम क्लिअर करायची आहे. सो don't try to make notes in your first reading. What you can do in your first reading is you can underline, you can highlight. In your second reading, when you get some kind of confidence that you got a command over the subject, then try to make notes. And then try to make notes. Even those notes you made after the second reading, you can improve the perfect. Okay, fine. So this is the note making I meant. And finally, in your note making, there should be incorporation of definitions, best practices, examples, facts and figures and diagrams. And ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या notes मध्ये you have to include this. You have to include this many things in your notes. Very important definition, best practices, etc., etc. These are important stuff. First, tell me, am I audible or not right now, so that I can repeat. Fine. I'll just repeat once about the note making. So माझं असं म्हणणं होतं की पहिल्या रीडिंग मध्ये when you are reading your subject on first iteration, don't make notes then. Why? Because at that time you will reproduce the book itself, because we don't have an understanding. Okay? Fine. Try to make notes in your second or third reading. Okay? Second or third reading, when you get a sense, you got some command over the subject, some understanding of the subject, then try to make notes. Why? Because notes have two important characteristics. One, notes are short. That's why we are making notes. कारण आपल्याला पुस्तकं वाचायची नाहीयेत, आपल्याला पुस्तकं बाजूला ठेवायची आहेत. म्हणजे एकदा वाचून पुस्तकं बाजूला ठेवायची आहेत. That's why we are making notes. So notes should be short. Yet notes should be comprehensive. त्यांनी कव्हरही केलेलं पाहिजे, परत पुस्तक उघडायचं कामही नाही पडलं पाहिजे. So that's why for these two characteristics I am saying try to make notes in second or third reading. That's what I mean. After got a brief understanding of this subject, try to make notes after that. And final, मला असं सांगायचं होतं की in your notes there should be certain unique things, like definition should definitely be there. डेफिनेशन काय कुठला म्हणतोय मी की आपल्या सिलेबसमध्ये टॉपिक की इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ नावाचा टॉपिक होता, MSP नावाचा टॉपिक होता. ठीक आहे, त्यांच्या डेफिनेशन माहिती पाहिजे. का माहिती पाहिजे तर 80 out of 100 ओकेजन एम आय ऑडिबल ऑर नॉट, कोणतरी एकाने येस म्हणा म्हणजे मी कंटिन्यू करेल. Fine. Okay, good. Thank you. Yes, good. So why definitions are important for each and every topic of the syllabus? They are important because a lot of times you have to start your answer with the definition of the keyword in the question. And keyword नेहमी काय असतो तर तो syllabus मधला topic असतो. So that's why if you are the definitions are at the tip of your tongue, you can directly launch into your answer writing. There won't be an inertia. तो इनर्शिया नसतो. त्याच्यामुळे डेफिनेशन वगैरे अशा करून ठेवायच्या. नोट मेकिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, सो नोट मेकिंग आपली कधी करायची आहे मी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. आय होप दिस सेशन वॉज व्हेरी हेल्पफुल. आय एम सॉरी फॉर दी टेक्निकल ग्लिचेस दॅट वॉज व्हेरी इनकन्व्हिनियंट फॉर ऑल ऑफ अस. थँक यू फॉर बिअरिंग विथ मी डिस्पाइट सो मेनी ग्लिचेस. ओके, काही कोणाला विचारायचं असेल तर आय एम हिअर फॉर नेक्स्ट 5 minutes or so. बाकीच्यांनी you can leave the meeting. Thank you for attending and thank you for bearing with all the glitches and all. Yes, I'll definitely share the PDF with you. No doubt about that. Tomorrow you will get it from your coordinator.
will you please analyze? Priyanka, I didn't get your question. What you need me to analyze? Okay, I know मी तुम्हाला सांगितलं होतं की सॅम्पल नोट्स. ठीक आहे. दोन गोष्टी नाही झाल्या खरं तर. एक म्हणजे की लास्ट इयरचे काही क्वेश्चन्स आपण डिस्कस करणार होतो. तर व्हॉट आय डू, आय अटॅच दी क्वेश्चन पेपर्स विथ दी नोट. ठीक आहे, मी तो हे करेल. पण काही गोष्टी मी इनडायरेक्टली घेतलेल्या आहेत. लास्ट इयर क्वेश्चन पेपर मधल्या काही गोष्टी डेफिनेटली घेतलेल्या आहेत. अजून एक गोष्ट झालेली नाहीये की नोट मेकिंग सॅम्पल. ओके, नोट मेकिंग सॅम्पल मी तुम्हाला दाखवणार होतो. दॅट आय डिडंट शो यू बिकॉज ऑफ दी पॉसिटी ऑफ टाइम. तर एक सॅम्पल नोट ऑन एनी पर्टिक्युलर टॉपिक आय टेल यू, है ना, मी तुम्हाला ते अटॅच करेल. पण त्याचं असं आहे की those are my notes, no, those are my notes, so those are very short, है ना, those are very short and those are because त्याचा पर्पज आहे की ते मला समजायला पाहिजे आणि मला उत्तर लिहिता आलं पाहिजे. सो त्या उद्देशाने ते बनवलेलं आहे. तर कदाचित तुम्हाला त्या म्हणजे त्यातल्या काही गोष्टी समजणार नाहीत, बट बिकॉज यू नो द पर्पज ऑफ नोट्स. ठीक आहे, तरी मी काय करेल, मी त्या जोडतो त्या याला. ठीक आहे, एक सॅम्पल मी तुम्हाला आता दाखवतो. फाईन, जे लोक आहेत सध्या त्यांना मी एक सॅम्पल दाखवतो. येस अपूर्वा, आस्क युअर क्वेश्चन. सर, मॅक्रो इकॉनॉमिक्सची एनसीईआरटी मध्ये आपल्याला सगळं पूर्ण बुक कव्हर टू कव्हर रीड करायची आहे की त्याच्यामधले जे स्पेसिफिक पोर्शन्स आहेत? काही स्पेसिफिक पोर्शन, आय टोल्ड यू नो, सम पिलर्स आर देअर लाईक नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी अँड बॅलन्स ऑफ पेमेंट. दॅट मच यू हॅव टू कव्हर. लिव्ह आउट द फॉर्म्युलाज अँड न्यूमरिकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक आहे. Okay, so these are my GS3 notes, some of the GS3 notes. So this is what I was talking about, that India had 75 reports. याच्यामधले काही key statistics I collected over here. Okay, काय दाखवू मी तुम्हाला आता? Fine. So take example of this particular note, right? Take example of this particular note. This is note on LWE, left-wing extremism. So in the introduction, I mentioned about one of the quote by our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, because I used his abbreviation over here. So short मध्ये बनवायचे असतात म्हणून. तर he said LWE is the worst internal security threat for India. Fine. Then I mentioned in short about the origin of left-wing extremism like Naxalbari, West Bengal. You can mention, there should be a year over here. ठीक आहे. Ideology. ठीक आहे, पॉलिटिकल त्यांचं काय पर्पज आहे, दिस इज देअर ऑब्जेक्टिव्ह, पॉलिटिकल ओव्हरथ्रोन ऑफ डेमोक्रॅटिक गव्हर्नमेंट थ्रू आर्म्ड रिवॉर्ड. ठीक आहे. देन there's a current status. काय आहे current status is basically, we call it as red corridor. There are basically 10 states, 83 districts are still worst affected by it. Urban connection now, this is very much basically news, so urban nationalism, so that's why I mentioned that particular point over here. Then what are the causes, है ना, what are the causes? So I mentioned in short, lack of development. हालांकि हे असंच असं न्यू एक्झाम मध्ये लिहायचं नाहीये, but I know if I remember about the failure of land reforms, I can explain that point. I can explain that point because I have that much understanding now. So that's why my notes are very short, and they right now they may not make complete sense to you, but I'm very sure if you once you get thorough with the subject, you can definitely make your own very good short notes, even way much better than this. Okay, so this is this. So lack of development also causes LWE, and development also causes LWE. Okay? Then what are the strategies? What are the strategies? So these are the strategies over here. Development, these are government schemes for LWE. Okay? These are some legal actions. Okay? And now what are the trends? What are the trends? So is it shrinking? Is it LWE shrinking? So there is some small note on that also. Okay? So this kind of thing is there. Then there's also note on communalism. Then there's also note on human trafficking. So that kind of note making should be there. Okay, fine. I don't think we can extend a lecture beyond that. I just last 2 minutes. If you have any question, I can answer. Otherwise, let's hope we will meet for some other module in the future. Welcome everybody. Yes.
Okay, how to make editorial note? Fine. Sir, So, what do you mean by mark distribution, Sairaj? I told you now, mark distribution. I told you number of questions. I told you. So fairly equal distribution is there. Fine. Editorial notes. I should talk about that in a brief minute. So editorial. If you are reading editorial, that is always related to particular subject. A particular subject. Say like if there's a editorial on cryptocurrencies, cryptocurrencies. So what you should be writing in your notes. So first part will be what is cryptocurrency? What is cryptocurrency? That should be first part of your note. If not given in article, leave space for that and make a definition from internet into your note. That's one. Then editorial is a lot of times is divided into body. That's a body. So in first part, they'll talk about the advantages or why India should incorporate cryptocurrencies or why India should basically regulate, incorporate in India's financial system. So advantages or pros or whatever. So that is your first part in your notes. Second part in your notes, sorry. Okay? So pros of cryptocurrency. Then the author or the columnist will talk about what are the cons or what are the concerns about cryptocurrencies. So that will be third part. That will be third part. Then definitely good columnists will talk about what are the way ahead of solutions for cryptocurrencies in India. So that will be the fourth part. And finally, there will be conclusion. And finally, there will be conclusion. So that conclusion either will be provided by columnist in form of some good quote or good summary, etc., or you have to make your own from basically from internet or any other book or so. Not only that, if tomorrow there's another article comes on the cryptocurrency, then just mention the addition, then just include the additional point. Don't make notes once again on that particular topic, right? So point is make notes issue based. Make notes issue based and should mirror the mains answer writing. जसं आपण मेन्सचा आन्सर लिहितो तर नोट्स मेकिंग असला पाहिजे. आणि ऑफकोर्स रेलेव्हंट स्टॅटिस्टिक, प्रत्येक स्टॅटिस्टिक टाकायची गरज नाहीये कारण तुम्ही प्रत्येक स्टॅटिस्टिक पेपरमध्ये वापरणार नाहीयेत. ज्या तुम्ही वापरू शकता आन्सरमध्ये मेन्शन दो स्टॅटिस्टिक नोट्स. ठीक आहे, आय होप मेकिंग इज क्लिअर. एनिथिंग एल्स? Ask your question. Whoever raised the hand, ask your question. Sir. Yes. नवा विजयपथ मध्ये धर्माधिकारी सरांनी मेन्शन केलंय प्रत्येक सब्जेक्टच्या 250 ते 300 पानांचे नोट्स असल्या पाहिजे. रेड पेन ट्रीटमेंट शॉर्ट नोट करायचा, तर त्याच्याबद्दल काय सांगू? हो, करायच्या आहेतच ना, प्रश्नच नाही. सिलेबसच्या पॉईंटच्याही करायच्या आहेत आणि काही नोट्स स्पेशली जे इश्यूज आहेत महत्वाचे त्याच्यावरती राहतील. आणि बरोबर आहे ते सरांनी सांगितलं तेच, मी पण तेच सांगितलं खरं तर. मदत होईल. ठीक आहे. हा, येस yes. Sure. If not, there's any more question, we'll leave the meeting. Good night, everybody. Thank you for listening patiently. I hope this session was helpful to you. Sure. See you again sometime. Sure. Bye bye.